பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याज करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकरकीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरंपराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 5ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. ஸ்ரீ சங்கர சரிதம். சூன்யமில்லை சச்சிதானந்த பூர்ணமே. ஒண்ணுமே இல்லைன்னா சூன்யமா? கடைசியிலே சூன்யமாவா போறது என்று யோசிக்காதே. சூன்யமே இல்லை, அப்போதும் ஆத்மாதான் இருக்கிறதே. நீ நிஜமான நீயாக இருக்கிறாயே, இது எப்படி சூன்யமாகும்? மனஸ் போன அழிந்த பிறகே அடையக்கூடிய அந்த நிலை எப்படி இருக்கும் என்று மனசுக்கு புரிய வைக்கவே முடியாது. இருந்தாலும் அத்வைத புஸ்தகங்கள் கொஞ்சத்தில் கொஞ்சம் புரிய வைக்க பார்க்கின்றன. என்ன சொல்கின்றனவென்றால், தூக்கத்திலும் மயக்கத்திலும் கூட நீ ஆத்மாவாக இருந்து கொண்டிருந்தாலும் உனக்கு சத் என்ற அந்த இருப்பு நிலை தெரியவில்லை, இல்லையா? ஞான மார்க்கத்தில் சாதனை பண்ணி நீ நிஜமான ஆத்மாவாயிருக்கும் சமாதியிலோ சத்தாக இருப்பதை பூர்ணமாக தெரிந்து கொண்டு அனுபவித்துக் கொண்டு அப்படி இருப்பாய். பாக்கியுள்ள சகலமும் இருக்கிறதாக தெரிந்தாலும் என்றைக்கோ ஒரு நாள் இல்லாமல் போகப் போகிறவைதான். இந்த ஆத்மா மட்டுமே தற்காலிகமான அந்த எல்லா விவகார சத்தியங்களுக்கும் கூட ஆதாரமாக சாஸ்வதமாக உள்ள ஒரே சத். அப்படிப்பட்ட சத்தியமே நாம் என்ற பூர்ண பிரஜையோடு இருப்பாய். இப்படி சொன்னதாலேயே அப்போது நீ ஞானத்தோடு, அதாவது சித் பிரகாசத்தோடு இருக்கிறாய் என்று தெரிகிறது. சித்தோடு கூடி சித்தினால் சத்தை நீ அறிகிறாய் என்று இதற்கு அர்த்தம் பண்ணிக்கொண்டால் ஒரே தப்பாகிவிடும். அத்வைத்தம் போய் துவைத்தம் வந்துவிடும். ஏனென்றால் அப்போது சத் என்ற உன் ஸ்திதி ஒன்று, அதற்கு வேறாக இருந்து கொண்டு அதை அறிகிற சித் என்று இன்னொன்று என்று 2 சமாச்சாரம் வந்துவிடும். உபத்ரவகேத்துவான 2வது சமாச்சாரம் இல்லாமல் பண்ணிக்கொண்ட நிலைதான் இது சமாதி என்று சொல்லிவிட்டு, இப்படி சச்சித் என்று 2 இருப்பதாக சொன்னால் தப்புத்தானே? ஆகையால் அப்போது அந்த சத்தும் சித்தும் கூட ஒன்றாகவே ஆனவைதான். நீ சித்தோடு கூடி சத்தை அறியவில்லை, சித்தாகவே இருக்கிறாய். சத்தும் சித்துமாகிய சச்சித்தாக இருக்கிறாய். சச்சித்தாக இருப்பதோடு மனசினாலே வருவித்துக் கொண்ட அத்தனை வித சம்சார கட்டும் அறுபட்டு போன அந்த பரம சுதந்திரமான நிலை ஆனந்தமாக பேரானந்தமாக இருக்கும். சூன்யமாய்ப் போவதில்லை, ஆனந்தமயமாக இருப்பதாயிருக்கும். வெளியிலிருந்து வராமல், ஆகையால் வெளி பாதிப்புகளுக்கு ஆளாகாமல் தன்னிலிருந்தே தான் தானாக இருப்பதிலேயே ஏற்படும் சாஸ்வத ஆனந்தம். வெளியிலிருந்து மனசினால் பெற்ற ஆனந்தம் எல்லாமும் இந்த ஆனந்த சாகரத்தின் ஓரொரு திவலைதான். சச்சித்துக்கு வெளியிலிருந்து வருகிற ஆனந்தமாயிருந்தாலும் சற்று முன் சொன்னபடி துவைத்தம் வந்து விடுமாதலால் சச்சித் ஆனந்தம் எல்லாமே ஒன்றுதான். நீ இப்படி சச்சித் ஆனந்தமாக இருக்கும் பரிபூர்ண நிலைதான் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்ட மோட்ச நிலை. சூன்யம் இல்லவே இல்லை. ஜீவாத்ம பரமாத்ம பேதமும் இல்லை.
அங்கே இரண்டாவது வஸ்து இல்லை என்னும்போது முக்கியமாக ஒன்றை சொல்ல வேண்டும். பூலோகம், ஸ்வர்கலோகம் முதலியவற்றை விட உசந்ததாக சம்சார பந்தத்திலிருந்து விடுவிப்பதாக சுவாமி இருக்கும் மோட்சலோகம் என்று ஒன்று இருக்கிறது. வைகுண்டம், கைலாசம் என்பதெல்லாம் அதுதான். அங்கே அவர் தன்கிட்டே ஒரு ஜீவனை கொண்டு போய் சாஸ்வதமாக வைத்துக் கொள்வதுதான் மோட்சம் என்றே பல சித்தாந்தங்கள் சொல்கின்றன. அதாவது மோட்சத்திலேயும் சுவாமி, நாம் என்று இரண்டு உண்டு. சுவாமிக்கு வேறேயாக நாம் இருக்கிறோம், நமக்கு வேறேயாக சுவாமி இருக்கிறார் என்பது அவற்றின் முடிவு. பக்தியாக, தியாலஜிக்கலாக சுவாமி என்று சொல்வதை தத்துவசாஸ்திரமாக, பிலாசபியாக சொல்லும்போது பரமாத்மா என்று சொல்லி, மோட்சம் உள்பட எப்போதுமே பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும், ஜீவாத்மாதான் நாம், வேறுதான், இவை இரண்டு ஆசாமிகள்தான், துவைத்தம்தான் என்பார்கள். சகல ஜீவ ஜகத்துகளுக்கும் காரண வஸ்துவான பிரம்மம் என்பதுதான் இந்த பரமாத்மா. அத்தனையையும் ஆட்டி படைத்து ஆள்வதால் ஈஸ்வரன் என்பதும் அதைத்தான். ஆனால் அத்வைத்தப்படி ஜீவனுக்கு மாயையினால் ஏற்பட்ட மனஸ் என்பது உள்ள போதுதான் எல்லா விதமான உலக அனுபவமும் உணர்ச்சி சஞ்சலங்களும் உண்டாகிறது என்றும், அவன் மனசை கழட்டி போட்டுவிட்டு மாயைக்கு அந்தண்டை போய்விட்டால் ஒரே சாஸ்வத சாந்தியாய் போய்விடுகிறான் என்றும் பார்த்தோம் அல்லவா? இதே மாதிரி இவனுக்கு அனுபவத்தை கொடுக்கிற உலகம், இவனுடைய மனஸ், மற்ற எல்லாருடைய மனசுகள் ஆகிய இவை அத்தனையையும் கூட பிரம்மம் மாயையால் தான் உண்டாக்கி இருக்கிறது. ஜீவனுக்கு மனசு மாதிரிதான் பிரம்மத்துக்கு மாயை. மனசு நம்முடைய நிஜமான நான் இல்லை என்கிற மாதிரியே பிரம்மத்துக்கும் மாயையோடு கூடியிருக்கும் நிலை ஸ்வஸ்வரூபம் இல்லை. பிரம்மம் ஈஸ்வரனாக இருந்து கொண்டு தான் ஆட்டிப்படைக்கிற பரமாத்மா என்றும், மற்றவர்கள் ஆட்டிப்படைக்கப்படுகிற ஜீவாத்மா என்றும் பண்ணுகிறதெல்லாம் தன் நிஜஸ்வரூபத்தில் இருந்து கொண்டு பண்ணுவதல்ல. மனசை கழட்டி போட்டுவிட்டால் நாம் சாந்திமயமாக ஒரு காரியமும் இல்லாத ஆத்மாவாக இருக்கிற மாதிரியே பிரம்மமும் மாயையை கழட்டி போட்டுவிட்டு தானாக இருக்கிற நிலையில் உள்ளது. இது மாதிரி அது என்பதை விட அது மாதிரி இது என்பதுதான் சரி. ஏனென்றால் அது மாயையை கை கொண்ட பிறகுதான் ஜீவனுடைய தோற்றம், இவனுடைய மனஸ் எல்லாம் உண்டாயிருக்கின்றன. இன்னும் இப்படி ஆலோசித்து பார்த்து கொண்டே போனால் அது மாதிரி இது, இது மாதிரி அது என்று மாதிரி போடுவதெல்லாமே தப்புதான். மாதிரி கீதிரி எதுவும் இல்லை, அதுவேதான் இது, பிரம்மமேதான் ஜீவன். மாயையில்லாத நிஜ நிலையில் பிரம்மமும் பரமசாந்தி, மனசில்லாத நிஜ நிலையில் ஜீவனும் பரமசாந்தி என்றால் இரண்டும் ஒன்றேதானே. பிரம்மம் மாயையை போட்டுக்கொண்டு ஜகத்தை செய்து அந்த ஜகத்திலே மனசை போட்டுக் கொண்டிருப்பவனான ஜீவன் என்று ஒருவனை செய்திருக்கிறது என்றால் பிரம்மமே ஜகத்தாகவும் ஜீவனாகவும் தோன்றுகிறது என்றே அர்த்தம். ஜீவாத்மா என்கிறவனிடமிருந்து மனசை எடுத்து போட்டுவிட்டால் பிரம்மமாகவே ஆகிவிடுகிறான். ஜீவாத்மா பரமாத்மா என்று இரண்டு ஆத்மா இல்லை, ஒரே ஆத்மாதான். அதற்கே பிரம்மம் என்று பெயர். சுவாமி என்று ஒருவர் வைகுண்ட கைலாசாதி லோகங்களில் நம்மை கொண்டு போய் வைத்துக் கொள்ளும் போது அது எத்தனை உசத்தியாகத்தான் இருக்கட்டும், அவர் அங்கே கொடுக்கிற ஆனந்தம் எத்தனை பெரிசாகத்தான் இருக்கட்டும், எப்படி இருந்தாலும் அவரும் சரி நாமும் சரி நிஜஸ்திதியில் இல்லை, ஸ்வஸ்வரூபத்தில் இல்லை. இரண்டு பேருமே சாந்த சமுத்திரமாக அப்படியே அடங்கி இருக்கிற நிச்சலன நிலையில் இல்லை. பக்தி என்று நாம் ஒரு காரியம் பண்ணுகிறோம், அனுக்கிரகம் என்று அவரும் ஒரு காரியம் பண்ணுகிறார். பக்தி பண்ண மனஸ் என்று ஒன்று இல்லாமல் முடியாது. அது விகாரங்களே இல்லாத மனசாகத்தான் இருக்கட்டும், இருந்தாலும் அப்படி ஒன்று இருந்துதான் ஆக வேண்டும். அது இருக்கிறதென்றால்
நம்முடைய நிஜஸ்வரூபமான ஆத்மாவை விட்டுவிட்டு இதனிடமே நம்மை ஒன்றுபடுத்திக் கொண்டு விடுகிறோம், ஐடென்டிஃபை செய்து கொள்கிறோம் என்றுதான் அர்த்தம். இப்படி நாமே நிஜமான நாமாக இல்லாத போது செய்யும் ஒன்று எத்தனைதான் உசத்தியாயிருந்தாலும் அது சத்தியமில்லை என்ற குறை இருக்கத்தானே செய்கிறது. அதனால் பரமாத்மா நமக்கு பரமானுகிரகம் பண்ண நினைக்கும் போது இவனுக்கு நம்மை வேறாயாக வைத்து செய்கிற பக்தி காரியம் கூட வேண்டாம். நமக்கும் இவனை வேறாயாக வைத்து செய்கிற அனுகிரக காரியம் கூட வேண்டாம். ஏனென்றால் இவன் நமக்கு வேறேயாக இருக்கிற போது வாஸ்தவத்தில் தனக்கே வேறேயான மனசுடன் தான் ஐக்கியப்பட்டு தானான ஆத்மாவை விட்டு விடுகிறான். அப்படி வேண்டாம். நாமும் அனுகிரகம் என்ற காரியம் பண்ணுவதற்காக மாயையை வைத்துக் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. இதுவும் வேண்டாம். ஆனபடியால் நாம் இவனுடைய மனசை அடியோடு போக்கி இவனை நமக்குள்ளேயே ஆத்மாவாய் பிரம்மமாய் வைத்துக் கொண்டு விடுவோம் என்று அத்வைத மோட்சம்தான் அனுகிரகிப்பார். சுவாமி என்றும் பக்தன் என்றும் வேறாக இல்லை, ஜீவாத்ம பரமாத்மாக்களும் வேறே இல்லை என்று பண்ணிவிடுவார். துவைத்தமாக இரண்டாவது இல்லை என்கின்ற வேதாந்த சித்தாந்தத்தில் அத்வைத்தம் என்று சொல்வது இப்படி பக்தனும் பகவானும், அதாவது ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் இரண்டு வேறு வஸ்துக்கள் இல்லை என்பதைத்தான். ஜீவ பிரம்ம அபேதம்தான் அத்வைத்தம். அதுவே மோட்சம். மோட்ச லோகம் என்று ஒன்றில்லை, மோட்ச அனுபவம்தான். அங்கே காரியமே கிடையாது. காரியம் செய்ய மனஸ் வேண்டும். மனஸ் வந்தால் ஆத்மாவாக இருக்கும் நிஜமான நிலை போய்விடும். இந்த மோட்ச அனுபவத்திற்கே ரூபமாக இருக்கும் தட்சிணாமூர்த்தி நம் கதை ஆரம்பிக்கும் சமயத்தில் நாம் காரியமில்லாமல் இப்படி நிர்விச்சாரமாக உட்கார்ந்திருக்கிறோம். ஜனங்களானால் காரியத்திலும் ஒரே தப்பான காரியமாக பண்ணிக்கொண்டு கஷ்டப்படுகிறதுகளே, பிறரையும் கஷ்டப்படுத்துகிறதுகளே என்று பரம கருணையோடு நினைத்தார். கருணையோடு நினைத்தார் என்றால் அவரும் மனசினாலே காரியம் பண்ணினார் என்றுதானே அர்த்தம். அப்புறம் அவரை ஆத்மாவாகவே மோட்சானந்தத்தில் மூழ்கி நிஷ்கிரியமாக இருக்கிறவர் என்றால் என்ன அர்த்தம்? மாயா சகிதனாயினும் ஈசன் ஞானியே. அவர் சமாச்சாரம் வேறே. அவர் நம்மாதிரி இல்லை. அவர் ஒரே சமயத்தில் மாயையோடேயும் சேர்ந்திருப்பார், தனித்து ஆத்மாவாகவும் இருப்பார். அவருடைய ஆதிக்கத்தில் உள்ள மாயை நமக்குத்தான் நம்முடைய ஆத்மா தெரியாத விதத்தில் மனஸ் என்ற தடுப்பை போட முடியுமே ஒழிய அவருக்கே போட முடியாது. அதனால் அவர் எவ்வளவு மாயக்கூத்து அடித்துக்கொண்டு ஈஸ்வரனாக அவருடைய நிஜ நிலை இல்லாத மாதிரி இருந்தாலும் அப்போதும் பூரண ஞானத்துடன் தான் பிரம்மமே என்ற அனுபவத்திலேயே உள்ளூர இருந்து கொண்டுதான் இருப்பார். ஒரு யோகி சித்துக்கள் பண்ணி என்னென்னவோ மாயக்காட்சிகள் காட்டுகிற போது, ஏன் ஒரு சாதாரண செப்பிடு வித்தைக்காரன் கூட மேஜிக் செய்யும் போது மற்றவர்கள்தான் அவற்றை நிஜமென்று நினைத்து மயங்குவார்களே தவிர மாயைக்கு, மாயை என்றால் மேஜிக் என்று அர்த்தம், அப்படிப்பட்ட மாயைக்கு காரணமான அந்த யோகியும் மேஜிக் ஷோக்காரனும் அப்படி மயங்குவார்களா? இப்படித்தான் ஈஸ்வரன் தட்சிணாமூர்த்தியாக இருக்கப்பட்டவன் லோக லீலை செய்வதும் ஆச்சாரியாலே சொல்லி இருக்கிறார். மாயாவீவ விஜృంభயத்யபி மகா யோகீவ யஸ்வேச்சையா தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தையே நமைதம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தையே. அதெப்படி மாயா சகிதனாக இருந்து கொண்டே மாயா ரகிதனான ஞானியாயும் ஈஸ்வரன் இருப்பார் என்றால் இதற்கு ஒரே பதில், அவர் ஈஸ்வரன் இல்லையோ, அதனால் அவர் எப்படியும் இருக்க முடியும். அதிலே இப்படி இருக்கிறார் என்பதுதான். நம்மாலெல்லாம் செய்ய முடியாததை செய்பவர்தானே ஈஸ்வரன். நம்மால் ஏதோ ஒரு மாதிரி இருக்க முடியாவிட்டால் அது அவருக்கும் முடியாது என்று நாம் நினைப்பது எப்படி சரியாகும்? நம்மை அவர் இப்படி பண்ணி போட்டிருக்கிறார், அதற்காக அவரும் இப்படியே இருக்க வேண்டும் என்று ஆகுமா?
ஞானியையும் அவர்தான் பண்ணியிருக்கிறார். அப்போது அவர் ஏன் 2 பேர் மாதிரியும் ஒரே சமயத்தில் இருக்கக்கூடாது? நிர்குணமான அவரேதான் தனக்குள்ளே சகுணமான பராசக்தியை அடக்கிக் கொண்டிருக்கிறார் என்று பார்த்தோமல்லவா? அதிலேயே எல்லாவற்றுக்கும் பதில் சொல்லியாகிவிட்டது. முரண்பாடுகள் போல தெரியும் சகலமும் அங்கே சமன்வயப்பட்டு போய்விடுகின்றன. அதனால் அவர் கருணையில் நினைக்கும் போதும் தன்னிலை பெயராமலேதான் இருந்தார். தன்னுடைய மேஜிக் ஷோ இவ்வளவு கோணாமானாவாக போய்கொண்டிருக்கிறதே என்று இரக்கம் கொண்டு அதை சரி செய்யணும் என்று நினைத்தார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த 6வது நிலை அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இதைத்தான் விநாயகர் ரகவல்ல ரொம்ப அழகா சொல்லிருக்கா அவையார். இந்த இடத்துல விநாயகர் ரகவலை தனியா சொல்றதுன்றது கொஞ்சம் சரியா அமையலன்ற போது முதல்ல விநாயகர் ரகவல் சொல்லிட்டு கந்தர் அனுமதி ஆரம்பிக்கலாம்னு முதல்ல நினைச்சது. ஆனா இதை பத்தி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வரனால அப்ப நடுவில் எடுத்துக்கலாம். ஆரம்பிச்சு ரொம்ப அழகா ஆரம்பிக்கிற அவையார். இதை ரெஃபரன்ஸ் இருக்கனால இதுல என்ன அந்த 6 நீட்டுன்றது ஃபுல்லா இருக்குன்னா இதை இது ஒன்னும் பெருசா ஒரு புத்தகம் முழுக்க படிக்கிறதுக்கு 3 நிமிஷம் தான் ஆகும். நம்ம சொல்றதுக்கு ஒரு 1/2 மணி ஆகலாம், இல்ல அடுத்த நாள் கொஞ்சம் நீட்டுன்னு போலாங்க. எப்பவுமே ஒரு ஸ்துதி பாடி தான் சொல்லணும் இல்லையா? எதாவது சொல்றதுனாலும் விக்னேஸ்வர பூஜை பண்ணி தான் ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா? சதாபால ரூபா விக்னா திரிகந்தி அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் ராஜசங்கர் இல்லையா? சின்ன குழந்தையா இருந்தாலும் நீ எல்லாருடைய கஷ்டங்களையும் தீர்க்கிறேன்னு சொல்ற மாதிரி ஆரம்பிக்கிற பிள்ளையாரை பத்தி முதல்ல சொல்லி ஆரம்பிக்கிறார். நிறைய பேர் பாடியிருக்காங்க, எம்எஸ் கூட பாடியிருக்காங்க பாட்டு. ஸ்ரீதக்கடப செந்தாமரைப்பும் பாத சிலம்பு பலை செய்பாட பொன்னரை ஞானும் பூந்துயில் ஆடையும் வண்ண மருங்கில் வளர்ந்து அழகரிப்ப பேழை வயிறும் பெரும் பாரக்கோடும் வேழமுகமும் விளங்கு சிந்தூரமும் 5 கரமும் அங்குச பாசமும் நெஞ்சில் குடிகொண்ட நீலமேனியும் 4 வாயும் 4 புயமும் 3 கண்ணும் 3 சுவடும் 2 செவியும் இலங்கு பொன்முடியும் திரண்ட முப்புரி நூல் திகழ் ஒளி மார்பும் சொற்பதம் கடிந்த துரியமே ஞான அற்புதம் என்ற கற்பக களிரே முப்பழம் நுகரும் மூஷிக வாகன இப்பொழுதென்னை ஆட்கொள்ள வேண்டி தாயா எனக்குத்தான் எழுந்தருளி மாயா பிறவி மயக்கம் அறுத்து. இந்த நிறுத்தம் அந்த விநாயகருடைய வர்ணனையோட சொல்லி ஆரம்பிக்கிறோம். ஏதோ ஒண்ணு கேட்கறதுக்கு கூட ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஆரம்பிக்கணும்னு மாதிரி பிள்ளையார் பூஜை பண்ணிட்டு தான் எல்லாமே செய்யறோம் இல்லையா? சீதக்கலவ செந்தாமரைப்பும் பாதச்சிலம்பு பல இசை பாடல் பரிபுர சீரடி பாசாங்குதை அந்த காலில் போட்டிருக்க கால் சிலம்பு இருக்க கொலுச்செல்லாம் அது வேதத்தை பாடுறது அம்பாள் வரும்போது அது மாதிரி இவருக்கு சீதக்கலவ செந்தாமரைப்பும் பாதச்சிலம்பு பல இசை பாடல். சீதக்கலவம்னா குளிர்ச்சியான சந்தனம், இந்த நறுமணம் பொருந்திய வாசனை மிகுந்த அந்த சந்தனம் இருக்கு. இந்த சந்தனத்தை அபிஷேகம் பண்றா, கால்ல எல்லாம் பூசிருக்கா, உடம்பு முழுக்க பூசி அது வாசனையா இருந்துருக்கு. செந்தாமரை பூ பாதம், இவருடைய பாதம் இருக்க பூ போன்ற மெல்லிய பாதம் என்ன பூன்னா தாமரை பூ போல இருக்கு. தாமரை பூ எப்படி இருக்கும்னா மென்மையாக இருக்கும், அழகா இருக்கும், பெருசா இருக்கும், அதான் சிவப்பா இருக்கும். பாதம் சிவந்திருக்கு. இந்த சிவந்த பாதத்தை உடையவனா இருக்கான், அழகான பாதத்தை உடையவனாக இருக்கான், பெரிய பாதத்தை உடையவனா இருக்கான். அது எப்படி இருக்கு? வாசனையோடு இருக்கு. சந்தனம்லாம் அபிஷேகம் பண்ணி காலெல்லாம் வழிஞ்சிருக்கு, வாசனையோடு இருக்கு. அந்த பாதம் வெறுமே இல்லை, அதுல பாத சிலம்பு பல இசை பாடம். அது வரும்போது கல் 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 பாடல, இது ஓம் ஒலிக்கிற மாதிரி ஓம் 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 என்ன ஒலிக்குதுன்னு பாடுறது. அது வரும்போது ஓம் 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 அந்த காலடி இருக்கிற காலில் இருக்கக்கூடிய சிலம்பானது, இந்த கொலுசானது ஒலிக்கிறது தான். இன்னும் என்ன இருக்கு பாக்குற வர்ணனை பண்ணும்போது என்னென்னலாம் தெரியறதுன்னு சொல்றார். பொன் அரை ஞானம் பூந்துகில் ஆடையும். பொன் அரை ஞானம், இடுப்புல அரைஞான் கட்டு இருக்காரு.
அருணாக்கு என்ன வேடிக்கை சொல்லுங்களே அதுதான், அதை கட்டிட்டு இருக்கார். சாதாரணமா நீங்க பிள்ளையாரோட படத்தை பார்த்தா அந்த அறிஞானுக்கு என்ன ஒரு பாம்பா ஒரு பாம்பை கட்டிட்டு இருப்பார். சில உபவீத்தமே பாம்பை தான் போட்டிருப்பார். அதுதான் அவருடைய கற்பனை, அந்த வரைகிற அந்த ஓவியருடைய கற்பனைக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும். இவர் பொன் அரங்கான் தங்கத்துல கொண்டிருப்பார். எப்பேற்பட்ட பார்வதியோட புத்தன் பெரிய பெரிய மகாராஜா யமவானுடைய பேரன் அவனுக்கு கேட்கணுமா, இந்த மலையில என்னெல்லாம் கிடைக்கும், ரத்தன குவிகள் கிடைக்கும், தங்கமா கிடைக்கும், எங்க விட்டுதான் தங்கமா இருக்கும். இந்த மேருமலையே இவருக்கு சொந்தம், மேருமலையே தங்கமா தான் இருக்கும்னு சொல்ற. பசும் பொற்பொறுப்பு வில் வாங்கியன்னு தங்கத்தாரான அந்த மேருமலையில வில்லா வளைச்சாரான் இவப்பா. அப்ப வில்ல கையில வச்சு கொஞ்சம் உடைச்சுட்டா போருமே, தங்கமாயிடுமே இல்லையா? அப்படி தங்கமாவே இருக்கு. அந்த பொன் அரங்கான் பூன் துகில் ஆடையான். துகில் அப்படின்னால ஆடைன்னு அர்த்தம். இங்க துகில் ஆடைன்னு மெல்லிய ஆடைன்னு அர்த்தம். பூந்துகில் ஆடை பூ போன்ற மெல்லிய ஆடைன்னு அப்படியே பட்டு மாதிரி இருக்கும்பா. சில கையில வச்சிருந்தா அப்படியே தோളം சில துணிகள்லாம் பார்த்து அந்த காலத்துல இந்த சைனால இருந்து வரக்கூடிய சில துணி எல்லாம் சொல்லுவா. அந்த கையில வச்சிருந்தாலே அப்படியே ஒரு குழந்தைய வச்சிருக்க 2-3 மாசம் குழந்தைய கையில வச்சிருந்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும்பா. அது அந்த மாதிரி இப்படிதான் பண்ணுவாங்க. இது நம்ம ஊர்லயே அந்த காலத்தை பண்ணிட்டு இருந்துக்கா. அதாவது அபியாரம் சொல்லிருக்கா பூன் துகில் ஆடைன்னு அப்படி ஒரு மெல்லிசாக ஒரு பட்டு மாதிரி வளவழப்பாக அப்படி கையில தோழக்கூடிய மெல்லிய ஆடையை வச்சு கட்டிட்டு இருக்காரு. பூந்துகில் ஆடையும் வண்ண மருங்கில் வளர்ந்து அழகு எரிப்பனர். இவன் போட்டு இருக்க அந்த நகைகளும் பட்டு ஆடைகள் எப்படி இருக்குன்னா வண்ண மருங்கல். இந்த அழகான மருங்குன்னா இடைன்னு அர்த்தம். ஆனா இந்த அழகிய இடைன்னு சொல்ல முடியாது. பிள்ளையாருக்கு மகோதரன். பிள்ளையாருக்கு வயசு பெருசு, வயிறு ரொம்ப பெருசாச்சே. ஆனா இங்க சொல்ல இடைன்னா இந்த இடத்துல வயிறுன்னு எடுத்துக்கணும். இது எப்படிப்பட்ட வண்ண மண்ணு அழகா சின்ன குழந்தையா இருக்கான். இந்த சின்ன குழந்தை தொந்தி போய் ஓடி வந்தா நன்னாத்தான் இருக்கு. இந்த மாதிரி சில குழந்தை கடுக்கு முடுக்க ரொம்ப நல்லா இருக்க, பாக்கிறது ரொம்ப நல்லா அப்படியே வாரி கட்டிக்கலாம் இருக்கு இல்லையா? குழந்தைன்னு வந்துட்டா நம்ம எப்படி இருந்தாலும் ரசிக்கிறோமே, எல்லாத்தையும் அழகா இருக்கும். தெளிவா ஒரு கதை சொல்லுவா. ஒருத்த கல்யாணம் ஆச்சு, ஆத்துல மாசமா இருந்தா திடீர்னு ஏதோ அமெரிக்காவுக்கு உத்தியோகம் வந்துட்டு அர்ஜென்டா போயிட்டான். 3 மாசத்துல வரணும்னு நினைச்சிருந்தா வர முடியாத போயிட்டு 1.5 வயசு ஆயிரத்து குழந்தைக்கு அப்பதான் எனக்கு விசா கிடைச்சிட்டு வந்தான். அங்கிருந்து வரும்போதே அவன் கல்பனால வந்துருக்கான், நம்ம குழந்தை இப்ப இருக்கும் அப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்துருக்கான். ஏர்போர்ட்ல யாரும் போல, வேற ஊர்ல இருக்கா போயிருக்கா, அப்பா அம்மா தான் வர வந்திருப்பா, வேற ஊர்ல இருக்கா, பின்னாடி காட்டுல உள்ளுக்குள்ள வேலை பார்த்துருக்கா. வாசல கார் நின்றுட்டு இறங்கினா வாசல் ஒரு குழந்தை விளையாடிட்டு இருந்தது. அது பக்கத்தாத்துக்கு வந்து அது உனக்கு தெரியாது. அதுவும் இதே வயசு தான் போல் இருக்கு. அது ஒரு அழுக்கான சட்டக்கள் எல்லாம் பறந்துகிட்டு எல்லாம் இருக்கு, மூக்கெல்லாம் ஒழுகெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தா நம்ம வீட்டு வாக்கு திண்ணையில உட்காந்துருக்கேன். தன் குழந்தை தான் எடுத்துன்னு அப்படியே கொஞ்சம் அம்சமா எடுத்து ஒண்ணு கொஞ்சம் ஆச்சுதான். இவன் வந்துட்டு சத்தம் கட்டினா ஆத்துக்காரி உள்ள இருந்து ஓடி இருந்தான். பார்த்தோம் என்ன பண்றீங்க, நம்ம குழந்தை தொட்டில தூங்குறது, எந்த குழந்தை எடுத்துக்கு விளையாடி கேளுங்க. அது அடுத்தாத்து வேலைக்காரி இருப்பாங்க, பொத்துன போட்டான். தன்னோட இல்லையானு பொத்துன போட்டான். அது வரைக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியமா அந்த குழந்தைய சந்தோஷமா கொஞ்சம் கூத்தாடி அது அழகா இருக்குன்னு நினைச்சுட்டு அது அழுக்கு சட்டை போட்டாலும் புழுதியில பறந்தாலும் அது மூக்கு வழிஞ்சிட்டு இருந்தாலும் இப்படி அனுபவிச்சவன் தன் குழந்தை இல்லே தன்னோட குழந்தை உள்ள இருக்குன்னு தெரிஞ்சோன்னு டக்குன்னு பொத்துன போட்டான். அது மாதிரி தன் குழந்தைன்னா எப்படி இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் வா அப்படின்னு சொல்லுவா. இது ரொம்ப ஊருக்கெல்லாம் குழந்தையாச்சு, ரொம்ப அருமையான குழந்தை. அதுவும் பார்வதியுடைய சீமந்த புத்திரன் சொல்லுவோம், முதல் தலைச்சன் குழந்தை வேற. கேட்கணும்னா அது ரொம்ப எவ்வளவு சீரும் சிறப்பமா இருக்கும்னு. இந்த குழந்தை தொந்தி தொப்பமா வருது, ரொம்ப அழகா இருக்கும். அழகு இடைன்னா இடுப்புன்னு அர்த்தம். இந்த இடுப்பு பெருசா இருந்தா கூட இடை பெருத்துண்டாலும் இது ரொம்ப அழகா இருக்கு. பேடை வயிறு, அது எத்தனை பேடைன்னு அந்த காலத்துல ஒரு ட்ரம். பேழைன்றது ஒரு பாத்திரத்தை சொல்ற, இந்த பாத்திரத்தை கவுச்சுதான் பெருசா பேழைன்னு சொல்லுவா. இந்த ட்ரம்ஸ் அந்த காலத்துல என்ன பண்ணா அந்த முரசு மாதிரி அடிப்பான், அதுதான் பேழைன்னு சொல்றது. ராஜா என்ன பண்ணா அதாவது முக்கியமான சமாச்சாரம் ஊருக்கு எல்லாம் தெரிவிக்கணும்னா தண்டோரா படுத்தோம். அந்த தண்டோராக்கு தான் பேழைன்னு கூட சொல்ல. அது மாதிரி நான் பேடை வயிறு, பெரும் பேடை, பெரிய பாத்திரம் மாதிரி கவுத்து வச்ச மாதிரி இருந்தான். பேடை வயிறும் பெரும் பாரக்கோடும். கோடுன்னு இடத்துல தந்தம் பெரும் பாரக்கோடு. பெரும் பாரம்னா யானையோட இது தந்தம் ரொம்ப கனமா இருக்கும். வளர்ந்த யானையோட தந்தம் பார்த்தோம்னா அது லட்சக்கணக்கில் அது விலை போகும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த தந்தம் ஐவரி ரொம்ப வெரி காஸ்ட்லி, ரொம்ப கனமா இருக்கும், உறுதியா இருக்கும். அது பெரும்னு பெரிய பாரக்கோடுன்னு ரொம்ப ஹெவியான அந்த கோடுன்னு அந்த தந்தம் இருக்கு. பெரும்பாரக்கோடும் உறுதியாக வேற இருக்குது. பெரும்பாரக்கோடும் வேழ முகமும் விலங்கு சுந்தூரமும். வேழ முகம் யானை முகத்தோட வரும். விநாயக பெருமானுக்கு யானை முகம், அதுக்கு நிறைய கதைகள். கஜாசுரனை கொள்றதுக்காக யானை முகம் யானை முகம் வந்ததுக்கு பல கதைகள் இருக்கு. நம்ம எல்லாம் பார்த்திருக்கோம், அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். அது விலங்கு சிந்தூரம். சிந்தூரம் குங்குமம் மாதிரி ஆரஞ்சு கலர் இருக்கும். புரந்தரதாசர் கீர்த்தனை கூட ஒரு இதுல கீதம்னா சொல்லி கொடுப்பா. ஸ்ரீ கணநாத சிந்தூர வண்ண
கருணா சாகர கரிவரத லம்போதர லகுமிகரா அப்படி இந்த பாடல் சிந்தூரவான். இங்க சிந்தூரத்தை நெற்றியில இட்டுருக்கா. விளங்கு சிந்தூரம், விளங்கக்கூடிய நெற்றியில திலகமாக விளங்கக்கூடிய சிந்தூரம். 5 கரம் அங்குஷ பாசம். 5 கரம்னு 5 கரங்கள். ஒரு கையில ஒரு இது வச்சிருக்க. அங்குஷம் பாசம் இதெல்லாம் ஒண்ணு வச்சிருக்க. இல்ல பாசாங்குஷம் அம்பாலே கொடுத்தாங்க. அம்பா கையில பாசாங்குஷம் வச்சிருந்தா அது விநாயகர் பெருமான் கொடுத்தா அப்படின்னு சொல்லலாம். கரும்பு வில்லு புஷ்ப பானங்கள்லாம் மன்மதனை கொடுத்தா. இங்க பாசத்தையும் அங்குஷத்தையும் விநாயகர் பெருமான் கொடுத்தா. நெஞ்சில் குடிகொண்ட நீலமி, இது ஆயுதங்கள்லாம் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கான், இத்தனை அலங்காரங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான். இவருடைய மேனி அழகு எப்படி இருக்குன்னா, நம்முடைய மனசுல ஹிருதயத்திலே நிலைத்து இருக்கக்கூடிய ஒரு அழகான உருவத்தை கொண்டதாக அமைந்திருக்கிறது. அதை பார்த்தா அப்படியே ஒரு காதை பார்த்தா அப்படி ஆட்டினும் போது, யானையை பார்த்தா அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு இல்லையா? அந்த பெரிய யானையை பார்க்கும்போது சந்தோஷமா இருக்கு. யானை முகத்தோட சின்ன ஒரு விநாயகரை பார்க்கும்போது எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. அது குட்டியா 2 காலோட 2 கையோட முகத்து தும்பிக்கை ஆடு. குட்டி யானையை பார்த்தா நமக்கு சந்தோஷமா இருக்கும். அந்த குட்டி யானைங்க சின்ன எங்கேயாவது கொஞ்சம் இப்ப கூட ரீசெண்டா கூட ஒரு குட்டி யானைங்க தவறி போறதுல கொண்டு போய் இங்க விட்டுட்டா அப்படின்னு சொல்றா. அந்த குட்டி யானை இருக்க அது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகுன்னு அப்படி ஒரு அழகு. இவனு குட்டி யானை, யானை போல பிடியே பனிமால் இமய பிடியேன்னு அபிராம இந்த அம்பாள சொல்றார். அது பெண் யானை குட்டி, குட்டி யானை மாதிரி அவர் தான். இங்க நிஜமாவே யானை குட்டியா இருக்கார். குட்டி யானை இல்ல, யானை குட்டியவர். நெஞ்சில் குடிகொண்ட நீல மேனியும் 4 வாயும் 4 புஜமும். 4 வாய், 4 வாய்னு பொங்கக்கூடிய வாய். அது துதிக்கையை சொல்லுது. அகண்ட வாய் வாய். இது திபான் பேரு யானைக்கு. 2 தடவை குடிக்குதான். அது எப்படி 2 தடவை குடிக்கணும்? முதல்ல இந்த துந்திக்கால அதை உறிஞ்சு எடுத்துக்கிறது, அப்புறம் அந்த வாயில விட்டு குடிக்குது. ஆனா 2 தடவை கூட திபான்னு சொல்லி பேருன்னு சொல்லி சார் ஒரு தடவை சொல்லியிருக்காரு, ஞாபகம் எனக்கு. தீபா இல்ல திபா. இந்த துதிக்கை இருக்க அப்படி தொங்கதான் சுண்டா அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த தும்பிக்கை அப்படி ஆடிண்டே இருக்கு. யானை ஒருத்தர் நிக்க அப்படி நின்று கூட ஆடிண்டே இருக்கும். வெறுமையா இருக்காது, அப்படி ஆடிண்டே இருக்கும். உடம்பு ஆட்டிண்டே இருக்கும், தலையை ஆட்டிண்டே இருக்கும், காதை ஆட்டிண்டே இருக்கும், தும்பிக்கை ஆட்டிண்டே இருக்கும். காது எப்ப பார்த்தாலும் ஆட்டிண்டே இருக்கும். ஏன் விநாயகர் கூட காது எப்பவும் ஆட்டிண்டே இருப்பாராம். எதுக்கு ஆட்டின்றாருன்னா, நல்லதெல்லாம் காதல் வருதோ கேட்டுப்பான், வேண்டாம் வருதோ ஆட்டி ஆட்டி எல்லாம் வெளில வரைக்கும். நாம இந்த ஈ எல்லாம் ஓட்டுறது யானை, அது மாதிரி அது இல்லையா. ஈ மாதிரி தொந்தரவு பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் காதுக்கு நம்ம கூட ஏதாவது சொல்லுவா. இந்த பெரிய மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் பேசும்போது யானை மாதிரி இருக்கணும் உபகாரத்துக்கான இந்த உதாரணத்துக்கு சொல்லுவா. யானையோட கண் மாதிரி தீட்சணியா இருக்கணுமா, எதை பார்த்தாலும் அப்படியே. யானைக்கு சாதாரணமா சொல்றா, ஒரு ஊசிக்கு வந்தா கூட எடுத்து கொடுத்துருமா. அவருடைய கண் பார்வை எப்படியானா எல்லாத்தையும் மேக்னிஃபை பண்ணி காமிக்கணும். இந்த யானை கண்டா ஏன் பயம்னா, அது கண்டுக்க பெரிய ராட்சச மாதிரி தெரியும். அது யாரோ ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு வெட்டினரி சொல்றாரு. ஒரு குண்டூசியை கீழப்பட்ட நமக்கு பார்க்கறதுக்கு எப்படி பெரிய ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, நம்ம கடப்பாறைன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கடப்பாறை மாதிரி பெருசா தெரியும், அதெல்லாம் எடுத்துருவோம். குட்டி ஊசியை கீழப்பட்டா குண்டூசி எடுத்து கொடுத்துரும். அது ஏன்னா அவ்வளவு பெருசா அதுக்கு தெரியுமா, அதோடைய பார்வை அந்த மாதிரி. எது விளங்கணுமோ அந்த பெரிதாக தெரியுமோ அதை நமக்கு விளங்கி கொள்ளணும்னா காது எல்லாத்தையும் போட்டுக்கிறது உள்ளுக்குள்ள. அது மாதிரி நாமளும் நல்லதெல்லாம் காதுக்குள்ள போட்டுக்கணும், வேண்டாம் யானை ஆட்டி அனுப்பிச்சிருக்கணும், அது மாதிரி போடணும். இந்த தும்பிக்கை எப்படி எல்லாத்தையும் எடுக்கிறதோ அந்த நல்லதெல்லாம் எடுக்கக்கூடிய சக்தி நமக்கு இருக்கணும். ஒன்னொன்றுக்கும் யானையை பத்தி சொல்லும் போது விசாலமான நெற்றி, பரந்த நெற்றி, அழகான தலை, தலையில பெரிய எவ்வளவு பெரிய தலை, எவ்வளவு பெரிய மூளை இருக்கணும் அவருக்கு. அது மாதிரி நமக்கு சின்ன மூளையை நம்ம நல்லா உபயோகப்படுத்தணும். அது மாதிரி தீட்சணி இருக்கணும், எல்லாத்தையும் நல்லது கெட்டது ஆராய்ஞ்சு ஒரு ஞானத்தோட இருக்கணும். பிள்ளையாரை பத்தி நமக்கு சொல்லுவேன். இங்க 4 வாயோட 4 இரு புயம், 4 பெரிய தோள்கள். இங்க 4 இரு புயம்னா 4 2 8 கைன்னு இருக்கும். ஆனா எப்படி சொன்னான்னு தெரியல. ஆனா இங்க 4 பெரிய தோள்கள் மாத்திரம் நம்ம அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம். 3 கண் இருக்கணும். இவருக்கும் 3 கண், பரமேஸ்வர புத்திரன், அதனால இவருக்கு 3 கண் இருக்கு. அந்த குடும்பத்துக்கே அப்பா மாதிரியே பிள்ளை இருப்பான்னு சொல்ல, தாத்தா மாதிரி பிள்ளை இருப்பான்னு. சில பேர் பார்த்தா ஒரு 20-25 வயசுல முடியலாம் பட்ட ஆரம்பிச்சிடும். தாத்தாக்கு அப்படிதான் இருந்தது அப்படின்பா, தாத்தாக்கு அப்படிதான் இருந்தது. சில பேருக்கு பார்த்தா கண் ஒரு மாதிரியா இருக்கும். நம்ம ஒரு இடத்துல பார்த்தா ஒரு இடத்துல பாக்குற மாதிரி இருக்கும். அது குழந்தைக்கு அப்படியே வந்துருக்கு, வழி வழியா வந்துருக்கு. அது மாதிரி பரமேஸ்வரன் 3 கண்ணு, அம்மாவுக்கும் 3 கண்ணு, திருடா பார்த்தா உடனே குழந்தைக்கும் 3 கண்ணு. இது பரவாயில்லையே, அந்த முருகனுக்கு 18 கண்ணுன்னா அதுக்கு இது பெட்டரா இருக்க. ஏண்டா அவ்வளவு கண்ணு இருக்குன்னா, முருகனுக்கு 6 தலை, 6 3 18 கண்ணு இருக்குன்னா சுத்தி வர இருக்குமா தலை. அதனால அவனுடைய பார்வையில எதுவுமே தப்ப முடியாம இந்த உலகம் முழுக்க என்ன எங்க நடந்தாலும் பார்க்கும். சரி, இந்த அதோ முகம் சொல்லி மேலெல்லாம் எப்படி பார்ப்பான், கீழெல்லாம் எப்படி பார்ப்பான், இதே சுழட்டி பார்க்கலாம். நம்ம இந்த 6 முகமும் 18 கண்ணும் சேட்டலைட் மாதிரி சுற்றி சுற்றி பார்த்தேன் எங்க தான். அதுதான் கூப்பிட்டா ஒரு நிமிஷம் கூப்பிட கூட வேண்டாமா. ஆதி மூலமே கஜேந்திரன் கூப்பிட்டா, அங்க கூட சரணாகதி தான்.
ஆனா இங்க சரணாகதி கூட பண்ண வேண்டாம். நம்ம இங்க மனசுல உருகி அழுத்தோம்னா போருமா, முருகா என்ன காப்பாற்ற மாட்டேன்னு அழுத்தா போருமா, அது அவன் பார்வையில போட்டுடுமா, பார்த்து உடனே வந்துருவானோ, மயில் ஏறி ஓடி வந்துருவான். இந்த கருடன் வரத்துக்கு முன்னாடி, யானை வரத்துக்கு முன்னாடி கருடனா நேரம் வராதான், சுத்தி சுத்தி வட்டம் போட்டுட்டு தான் வருவான். இந்த மயில் அப்படி சர்ன்னு நேரம் ஏரோப்ளேன் இறங்க மாதிரி இறங்கிடும். அதனால முருகன் அதை வச்சுட்டு இருக்கான் அப்படின்னு அப்படி வேகமா ஓடி வந்துருவான். இவன் யானை மேல இருந்தா கூட எல்லா இடத்துக்கும் வர வேண்டாம், நீ எல்லா இடத்துலயும் இருக்கான். முருகனாவது அங்கிருந்து 6 படையில இருந்து வரணும். இவன் தெருக்கு தெரும் குளத்துக்குளம் அரச மரத்தடி எல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கானே. அதனால இவன் வந்து எல்லாருடைய இதயத்துல ஹிருதயம்ங்கிற குளத்து மேலே உட்கார்ந்து இருக்காங்க. அவனுக்கு வந்து குளத்துக்குள்ள வைக்கணும். நாங்க என்ன பண்ண பிள்ளையார பண்ணி குளத்துல போட்டுரும். அது மாதிரி இப்ப மனசுங்கிற குளத்துக்குள்ள கொண்டு அவனை வச்சோம்னா நம்ம நினைக்கிறதுதான் நடக்கும். நமக்கு நல்ல அருள் தான் பண்ணுவான். இவனுக்கு 3 கண்ணு, மும்மத சுவடுன்னு. மும்மத சுவடுன்னு மும்மதங்கள், ஆணவ மலம், கர்ம மலம், மாயாமலம் சொல்லு. இந்த மலங்கள்லாம் இவனை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படியே மதமாக கசிந்து தலையிலிருந்து வெளியில வருதுன்னு அமிர்தமா மாற்றி வெளியில அனுப்பிச்சுடுவானா. நமக்கெல்லாம் இந்த மலங்கள் என்ன பண்ணுது, மனசை கெடுத்து பஞ்சேந்திரியங்களை கெடுத்து போராத வழிக்கு நம்மளை கூட்டின்னு போய் நம்மளை இல்லாத அல்லெல்லாம் பட வைக்கிறது. ஆனா அந்த யானை முகத்துவனுடைய மதங்கள்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா அவன் தலையிலிருந்து மதமாக கசிந்து மதம் பொருளை வெடிக்க சொல்லுவா. இந்த மதம் பிடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவா. எனக்கு ஒரு மதம் பிடிக்கிறதுன்னா இந்த மதம் இது வந்து துவைத்த மதமா அத்வைத்தமா அப்படி இல்ல, மதம் பிடிச்சிருக்கணும். திரு ஜாஸ்தியா போச்சு. ஒரு கோவில் யானை காணாத போயிட்டான். இன்னொருத்தர் போய் வெட்டினரி சர்ஜன் வந்து போய் பார்த்தாராம். அப்புறம் பிடிஓ போய் பார்த்தாராம். அது என்னாச்சு யானை இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆகுது. எல்லாரும் என்னாச்சு, ஏன் யானை காணாத போயிடுச்சு, எப்பல இருந்து காணா இன்வெஸ்டிகேஷன் நடந்துருக்கு. உடனே ஒருத்தர் கூப்பிட்டு கேட்டா அந்த கோயிலுக்கு ஒரு உபரத்தர் ஒரு ஆபீசர், என்ன யானைக்கு மதம் பிடிச்சுட்டா அப்படின்னு கேட்டான். அந்த யானையை பாத்துக்கிறவன் சொன்னான். அவன் தானே பாத்துக்குவான், அது இன்சார்ஜ், அவன் மேல சார்ஜ் ஷீட் கொடுத்துருவாரு. அவன் சொன்னான், ஐயா யானைக்கு மதம் பிடிக்கல அதனாலதான் ஓடி போயிட்டு. ஒண்ணுமே புரியலையா, என்ன எப்படி சொல்லாலே. அதாவது இந்த ஊருக்கே ஒரே யானை இது. இந்த யானையை பக்கத்துல இருக்கிற கோவில்ல அப்பப்ப வாடகை அழிச்சுன்னு விடுவா. சனிக்கிழமை புதன்கிழமைனா பெருமாள் கோவில் அழிச்சுன்னு போயிட்டு அவன் வந்து முகத்தை நன்னா இந்த மட்டையை வச்சு நாரை வச்சு நன்னா சோப்பா போட்டு தேய்ச்சி அதுக்கு வந்து இந்த நாமத்தை பெயிண்ட் அடிச்சுடுவான். இது ஒரு பெருமாள் கோவில்ல வந்து ஒய்ங்கிற மாதிரி நாமம் போடுவா, தென்கலை நாமம் போடுவா. இன்னொரு பெருமாள் கோவில்ல அதுக்கு வந்து இந்த நாமம் போட்டுடுவா, யூ மாதிரி வடகலை நாமம் போட்டுவா. இது அது ஒரு துன்பம். செவ்வாய்க்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆச்சுன்னு சொன்னாக்கா அம்பாள் கோவில் பக்கத்துல மாரியம்மன் கோவில் அவ அங்க அடிச்சுடுவா. உடனே பழையபடி நல்லா இதை வச்சு தேய்ச்சி அதை சுத்தம் பண்ணிடா பண்ணி அதுக்கப்புறம் வேளா போடுறது, சூழாயத்தை போடுறது மாற்றி அவன் அந்த கோயில எது ஐதீகமா இது மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பான். இப்படி ஒரு வாரம். அப்புறம் வந்து சிவன் கோவில். இந்த சிவன் கோவிலுக்கு நான் திங்கக்கிழமையானா சிவன் கோவில், வியாழக்கிழமையானா சிவன் தட்சிணாமூர்த்தியர் கூட சிவன் கோவில். அங்க வந்து விபூதி. ஒரு கோவில்ல சந்தனம், ஐயப்பா கோவில் சனிக்கிழமை கூட அங்க வந்து சந்தனம். இப்படி மாத்தி மாத்தி போட்டு நெத்திய தேய்ச்சி இவ ஒத்தத்தோட மதமா அதுக்கு பிடிக்கல. அதனால ஒரு நாள் சொல்லாத ஓடி போயிட்டேன் நான் யானை. இந்த மதம் பிடிக்கிறதுன்னு இந்த வாரியார் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. அவருடைய உபமானம் தான் அது. இந்த யானைக்கு மதம் பிடிச்சு ஓடல, அது மதம் பிடிச்சா எல்லாரும் கொண்டு விடுமே. இது அப்படிலாம் பண்ணல. இவா பண்ற லூட்டிகள்லாம் இவளுடைய மத பேதங்கள்லாம் பிடிக்காத இது ஓடி போயிடுச்சுன்னார். இங்க இவருடைய மதமானது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாக்க மும்மத சுவடுனார். அந்த மும்மதங்களும் அந்த மத கஜம் அப்படின்னு சொல்ல அந்த யானையுடைய தலையிலிருந்து வழியக்கூடிய அமிர்தமாக அது வழிந்து அது வந்து அங்க கசிந்ததால் ஏற்பட்ட சுவடு இருக்கு. தலை வந்து அந்த வழிந்த ஒரு ரேகைகள் அங்க இருக்கு, அடையாளங்கள் இருக்கு அப்படின்னா 2 செவியும் இலங்கு பொன்முடியும். 2 செவி, 2 காது தான். அந்த 2 காது பெருசா முறம் அது இருக்கு. இந்த முறமா இருக்கிற காது எப்ப ஆட்டிகிட்டே இருக்கு. எல்லாத்தையும் கேட்டு இருக்கேன் சொல்றது. காதால தலையை அப்படி ஆட்டி சொல்றது, அது தலையும் ஆட்டின்னு நான் கேட்டுருக்கேன், காதாலையும் கேட்டுருக்கேன். நீ சொன்ன எதெல்லாம் முடியுமோ அதெல்லாம் உள்ள போட்டேன், எதெல்லாம் முடியாததான் தள்ளிட்டேன். இந்த மாதிரி காதை ஆட்டி காமிச்சிருக்கு. இலங்கு பொன் முடியும். தலையில அங்கங்க முடி இருக்கா இருக்கு. அந்த முடியெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னாக்கா ஒரு பொன் நிறமா இருக்கு. யானை கூட பொன் முடியா இருக்கும். ஆனா இங்க முடியுன்னு இன்னொரு அர்த்தம். இவர் கிரீடம் வச்சிருக்காரு. வெறும் யானை வந்து வெறும் முடி மாத்திரம் இருக்கும். இவர் விநாயகர் வந்து சுவாமி ஆச்சு, பரமேஸ்வரோட புத்திரன் ஆச்சு. இவர் தலையில கிரீடம் வச்சிருக்காரு. பொன்னாலான தங்கத்தினாலான கிரீடத்தை வச்சிருக்கார். திறந்த முப்புரி நூல் திகழொலி மார்பு. இவருடைய மார்பு அப்படின்னா படப்படாம நம்ம பிரகாசிக்கிறது. அதுல தங்கத்துல வந்து முப்புரி நூல் யஜ்னோபவீதம் உபவீதம் போட்டுருக்க. அந்த 3 பிரி இருக்கிறது. 3ங்கிறத எத்தனையோ டினோட் பண்றதுன்னு சொல்லுவா. இது மாதிரி மும்மரங்களையும் ஒழிக்க வேண்டும் சொல்ல, ஆசைகளை ஒழிக்க வேண்டும் சொல்லி இந்த 3 விதமான வேதங்கள் நான் மறந்து இருக்கக்கூடியன்னு சொல்லி இப்படி 3 வேதங்கள் 3 சக்திகள் 3 உலகத்தை நான் காக்கக்கூடிய நாயர்கள், அந்த ஆட்கள் காத்தல் அழித்தல் சொல்ல தொழில்கள் 3 அது செய்யறவா 3 இதை 3 காட்டுற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு.
அதுக்கு அதை காட்டுற மாதிரி முப்புரி நூலாம் அவர் வந்து பூனல் போட்டு இருக்க. இது மார்பிள பளபளன்னு இருக்கு. அதான் தங்கத்திலேயே பூனல் போட்டுருப்போம். நம்ம என்ன தங்க பூனல் வெள்ளி பூனல் சும்மா அது போடும். அது கூட வெள்ளி தங்கமே கிடையாது. அது போடுறோம் அடுத்த 10 நிமிஷத்துல அருந்து விடுறது. ஆனா இவர் போட்டுக்கிறது என்ன பளபளபளவனா எல்லாரும் பார்க்கறது கண்ணு அப்படியே கூச்சலமா இருக்கு. சொற்பதம் கடந்த துரிய மெய்ஞான அற்புதம் நின்ற கற்பக களிரேனர். இந்த சொற்களால் விளங்க முடியாதுதான். சொற்பதம் கடந்தன். இவரை பத்தி வியாக்கியானம் பண்ணலாமா, இவரோட புகழை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கலாமா, இவரை பத்தி எப்படி வர்ணனை பண்ணலாம், இவருடைய புகழை எப்படி சொல்றான், இவருடைய வித்தாந்தத்தை எப்படி சொல்லலாம்னா இதுக்கெல்லாம் நாள் கணக்கா சொல்லிட்டே இருக்கலாமா. இது போறவே எவ்வளவு இருந்தாலும் போறாதான். அப்பேற்பட்ட ஒரு துரிய மெய்ஞான அற்புதமா. அந்த துரிய மெய்ஞானம் என்பது எல்லாத்தையும் அதீதமா கடந்த ஒரு மெய்ஞானமானது. அந்த அற்புதமான நிலை, அந்த நிலையில நிலைத்து நிற்கக்கூடிய கற்பக மரத்தை போல நம்ம கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடியவனாக அற்புதம் என்ற கற்பக கலிதேன்றார். இந்த அற்புதம் என்ற கற்பக கலிதம் சொல்றது கற்பகன்னு வைக்கின்ற அதுவும் அற்புதம் தான் பண்றது. அந்த மரத்தடியில இருந்து என்ன கேட்டாலும் கொடுத்துடுறது, நினைச்சாலே கொடுத்துடுறது. மனசுல வேணும் நினைச்சா அடுத்த நிமிஷம் நமக்கு கிடைச்சுடுறது. ஆனா இவன் அப்படி இல்லை. அது கொடுக்கறதுலாம் நிலை கிடையாது. ஒரு ஸ்டேஜ் அதுக்கு வத்தி போனாலும் போயிடும், அழிஞ்சு போனாலும் போயிடும், செலவாயிடும். இவன் கொடுக்கிற அருள் இருக்கல்ல அது என்னைக்கும் வழியாக அழியாததாக இருந்து கொண்டு வளர்ந்து கொண்டிருந்து அருளானது என்னெடுக்கு பெருகி கொண்டே இருக்கும். இந்த பெருகி ஓடக்கூடிய வெள்ளமாக வரக்கூடிய அருள் மலையை பொய்யக்கூடிய அந்த கற்பக களிராக்க அவன் சொற்பதம் கடந்து துரிய மெய்ஞான அற்புதம் என்ற கற்பக களிரேன்னு சொல்லி சொற்களால் வளர்க்க முடியாத அவனை, அந்த மெய்ஞான சுரூபமாக இருக்கக்கூடியவனை அற்புதமெல்லாம் செய்து கற்பக தெருவை போல் நமக்கு எல்லா அருளையும் செய்யக்கூடிய அந்த விநாயக பெருமான் தொடர்ந்து அடுத்த அதில் பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். ஹூப்ளியில் இருக்கிறதே பெரியவாளோட ஜெயந்தி நடந்தது. அனுஷத்துக்கு அதுக்கப்புறம் கேட்ட போக மூலா நட்சத்திரம். இந்த மூலா நட்சத்திரத்தன்னைக்கு பெரியவா காஷ்ட மௌனத்தில் இருந்தா. காஷ்ட மௌனத்தில் இருக்கிறதே இந்த ஹூப்ளியில் கர்நாடக இந்த கன்னட லிங்காயத்து மடம்லாம் இருக்கு. அந்த லிங்காயத்து மடத்தில் உள்ள 2 சுவாமிகள் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறா. அதனால வரணுங்கிறா அப்படின்ட்டு அந்த ஊர் பிரமுகாலாம் சில பேர் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிண்டா. அதுபடியே ஒரு கார்த்தால அந்த லிங்காயத்து மடத்து சுவாமிகள் 2 பேர் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிண்டா. பெரியவாளோ காஷ்ட மௌனத்தில் இருக்கா. அவ பெரிய ஆள் உயர சந்திரமாலை கொண்டு வந்திருந்தா, இன்னும் எல்லாம் சாமான்கள்லாம் கொண்டு வந்திருந்தா. அதை எல்லாத்தையும் ஏத்துன்னு பெரியவா என்ன பண்ணா, ஒன்றும் மௌனமா இருந்ததுனால, மூலா நட்சத்திரம் மௌனமா இருந்ததுனால ஒன்றும் ரியாக்ட் பண்ணல. இவ அப்படி இருக்கிறத பார்த்துட்டு அவள்லாம் கேட்டா, கூட கைங்கிரமின பாலு அவள்லாம் சொன்ன, இல்லை இன்னைக்கு காஷ்ட மௌனத்தில் இருப்பா பெரியவா, வேற ஒன்றும் பேச மாட்டா, நீங்க ஏதானு சொல்லணும்னா சொல்லுங்க, கேட்டுப்பாளை வழியும் ஒன்றும் ரியாக்ட் பண்ண மாட்டா அப்படின்லாம் சொல்றது. அப்படி பேசின்னுக்கிட்டு இவ கூட கைங்கிரமன் வாழ்க்கை கேட்டா, பெரியவாளுக்கு வயசு என்ன ஆறுது அப்படின்னு. ஒரு 86 வயசு ஆறுது அப்படின்னு. உடனே அவ கேட்டா, சரி என்ன ஆகாரம் பண்ணுவா, பெரியவாளோட ஆகார நியமம் என்ன அப்படின்னு. அவ நெல் பொரி பால் பழம் இது மாதிரி தான் எடுத்துக்கிற வழக்கம். எடுத்துண்டா அது கூட பாதி நாளைக்கு பாதி வேளை உபவாசம் தான் அப்படின்லாம் சொன்னான். உடனே அடுத்தது கேட்டா, அது சரி எங்கேயோ காஞ்சிபுரத்துலேருந்து வரா, நடந்து தான் வராளா அப்படின்னா. ஆமா நடந்து தான் வரா அப்படின்னா. உடனே அவளுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. 86 வயசுங்கிறேள், ஆகாரமானா ஒன்றும் புஷ்டியா ஒன்றும் இல்லை, ஏதோ பாலை எடுத்துக்கிறாங்கிறேள், உபவாசம் இருக்காருங்கிறேள், பொரிய எடுத்துக்கிறாங்கள். இப்படி வச்சுன்னு 86 வயசு கிழவர் ஒரு புஷ்டியான ஒரு ஆகாரமும் இல்லாத எப்படி இப்படி மைல் கணக்கா கிலோமீட்டரா நடந்து வர முடியறது? அதுக்கு இங்கேருந்து தெம்பு வருது. நடக்கிறதுக்கான தெம்பு வேணுமே. வயசாக என்ன சாப்பிட்டாலும் உடம்புல தெம்பு ஏறாது. ஆனா இங்கேயானா ஆச்சரியமா இருக்கே அப்படின்னு அவளுக்கெல்லாம் பரம ஆச்சரியம், வியப்பு. அப்படி எல்லாம் பேசிட்டு உடனே அவா கிட்ட, சரி எதுக்கா பெரியவா அப்படி நடந்து வரணும்? அவளும் ஒரு காரு சௌரியமா ஒரு வாகனம் வச்சுக்கலாமே. அப்படி வச்சிருந்தாக்க என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா, இன்னும் பல இடங்களுக்கு போகலாம், நிறைய இடத்துக்கு போகலாம், நிறைய காரியம் பண்ணலாமே. அப்படி இருக்கலாமே பெரியவா, ஒரு சௌரியம் பண்ணிக்கலாமே, கார் வச்சுக்கலாமே அப்படின்னா. பெரியவா எல்லாத்தையும் கேட்டுண்டா. அவளோட பிரியத்துக்கு ஏதோ சொன்னா, அதெல்லாம் கேட்டுண்டா.
அப்புறம் தங்களோட மடத்துக்கு பெரியவா வரணும் அப்படிலாம் அழைச்சிட்டு போனா. அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு பெரியவா உத்தரவு கொடுத்து அனுப்பிச்சாச்சு. இந்த லிங்காயத்து சுவாமிலாம் வந்து சொன்னாலும் இல்லையோ, பெரியவாளும் ஒரு காரை வச்சுக்கலாம், இந்த வயசுக்கு மேலே நடந்தெல்லாம் போவானே, ஒரு காரு சௌரியம் இருந்தால் வாகனம் சொன்னா இன்னும் பல இடத்த சுற்றலாம், பல விஷயங்கள் பண்ணலாம் அப்படிலாம் சொன்னா இல்லையா. இதை அவ சொன்னோன்னு ஞாபகம் வருது. பெரியவா ராமேஸ்வரம் யாத்திரை பண்ணியிருந்தா. அந்த ராமேஸ்வரம் யாத்திரையிலேருந்து வரத்தே மதுரையில் மீனாட்சிக்கு கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அந்த கும்பாபிஷேகம் பி.டி. ராஜன் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய தலைவர் அவர் தலைமையில் நடந்தது. இந்த பி.டி. ராஜன் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி. அவர் என்ன பண்ணினார், பெரியவாளை அவசியம் மதுரை கும்பாபிஷேகத்துக்கு வரணும்னு சொல்லியிருந்தார். கும்பாபிஷேகத்துக்கும் நாலு நெருங்கி எடுத்துக்கிட்டக வந்துடுத்து. பெரியவாளானோ கேம்பில் இருக்கா, யாத்திரையில் இருக்கா. அவர் கவலை வந்துடுத்து, எப்படி பெரியவா வரப்போறா, வரணுமே, ஏன்னா பெரியவா யாத்திரை நடந்து தான் பண்ணிட்டு இருக்கா, நடந்து வந்தால் மதுரைக்கு வர்றது சிரமமாக இருக்குமோ அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணார், புதுசாக ஒரு அம்பாசிடர் கார் வாங்கிட்டு வந்துட்டு, பெரியவா மற்ற சமயத்தில் எப்படி இருக்காளோ இருக்கட்டும், இப்போ கும்பாபிஷேகம் நெருங்கி வந்துட்டதுனால இனிமேல் இவ்வளவு தூரம் நடந்து வரத்துக்குள்ள அவகாசம் போராது, இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் பெரியவா காரில் வந்துட்டோம், அதுக்கப்புறம் நான் அந்த காரை பத்திரமா நான் வேற ஒன்றும் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், பெரியவா ஏறி உட்காந்து வந்ததுனால அந்த காரை நான் பூஜிதையாக வீட்டில் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்லாம் பி.டி. ராஜன் சொன்னார். பெரியவா எல்லாத்தையும் சிரிச்சுன்னு கேட்டுட்டே சொன்னா, நான் உங்களுக்கு கும்பாபிஷேகத்துக்கு வரணும், வந்துடுறேன், அதுக்கு எப்படி வரேன் நின்னுங்கிறது இருக்கட்டும், நான் பார்த்துக்கிறேன் அதை பற்றி, ஆனால் காரில் ஏறுறதுங்கிறது என்னோட தர்மத்துக்கு விரோதம், என்னோட ஆசிரமத்துக்கு விரோதம். நான் இருக்கிறது சன்னியாசாசிரமம். நீங்கள் இப்போ வர வழியிலேயே பார்த்துருப்பேன், நானும் ரோட்டில் போகிறது எல்லாம் பார்க்குறேன், எத்தனையோ ஹைவேஸில் எங்கெல்லாமும் போகிறோம். அப்படி பார்த்தா அந்த மழை நாளில் என்ன ஆகும் அப்படின்னர், நூற்றுக்கணக்கான ஜீவராசிகள் கிரியேட் ஆகும். அப்படி போகிறதே ரோட்லலாம் என்ன பண்ணுறது, குறுக்கை நடிக்கும் வருது, என்ன புழு பூச்சி எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்குது, அதெல்லாம் இங்கேருந்து அங்கே ஓடுறது, அங்கேருந்து இங்கே ஊறி வருது. அப்படிலாம் வரத்தே பார்த்தேன்னா, லாரி போச்சுன்னா, இனிமேல் வண்டி போச்சுன்னா, கார் போச்சுன்னா, பஸ்ஸு போச்சுன்னா, எல்லாம் இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் பார்த்துன்னு எல்லாம் நிறுத்திட்டு இருக்க முடியுமா, அது வாட்டுக்கு போகிறது, போனால் எல்லாம் அடிபட்டு எல்லாம் செத்து போயிடுறது. எத்தனை ஜீவராசிகள் ரோடில் அடிபட்டு கிடக்கிறத பார்க்குறோம், காலமாகி இருக்கிறத பார்க்குறோம். அப்படின்னா இந்த ஜீவராசிகள்லாம் காலம் மாறத்துக்கு நாம் போகிற வண்டி இல்லாமல் ஒரு காரணமாக இருக்குது. எனக்கோ சன்னியாசாசிரம தர்மம், இதில் எனக்கு அஹிம்சை தான் பரம தர்மம், அஹிம்சை தான் முக்கியம். அதனால் நான் அப்படி அஹிம்சையே முக்கியமாக இருக்கிறத மந்திரம் சொல்லிருக்கிறதே என்ன பண்ணணும், எந்த ஜீவராசிகளும் எங்களை பார்த்தாலே பிரியமாக இருக்கணும், பயம் இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் சொல்கிறோம். அப்படி இருக்கிறதே அவளுக்கு இந்த எந்த ஜீவராசிகளுக்கும் ஒரு ஹிம்சை ஏற்படுறதுக்கு நாங்கள் காரணமாக ஆகிடப்படாது. அதனால் என்னோட ஆசிரமத்துக்கு வண்டியில் போகிறது தர்மம் இல்லை, நான் போகலை அப்படிலாம் சொல்லிட்டு அப்போ பெரியவா சொல்கிறா. தெய்வத்தின் குரலில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இன்னும் வியாக்கியானம் நிறையாவே பண்ணியிருக்கா. நம்மளால ஹிம்சை இருக்கப்படாதுங்கிறதுக்காக தான் இப்போ சரி பெரியவா காலால் நடந்து போகிறாளே, அதில் மட்டும் காலுக்கடியில் மாட்டின்னு எதானே ஆகாதா அப்படின்னா, அதுக்கு பெரியவா சொல்கிறா, நம்ம காலால் நடந்து போனால் கூட அந்த காலில் ஒரு வளைவு கொடுத்துருக்காரு, ஒரு பெண்டு கொடுத்துருக்காரு சுவாமி. எதுக்கு கொடுத்துருக்காருன்னு, இப்படி நம்ம காலு பட்டு ஏதானும் பூச்சிச்சு இருந்தால் கூட அது தப்பிச்சுன்னு இடுக்கால ஓடி போகணுங்கிறதுக்காக தான் காலுக்கு இடுக்கு மாதிரி ஒரு பெண்டு வளைவையை கொடுத்துருக்கார், பாதத்தில் ஒரு வளைவு இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லி, அதனால் நடந்து போகிறது தான் தர்மம், நான் இப்போ வண்டியில் வரமாட்டேன் அப்படின்னு விட்டா. இது பெரியவா முதல்லையே சொல்லியிருக்கா. தான் பின்னால் சொல்கிறா, நான் என்னைக்கு சன்னியாசாசிரமம் வாங்கிட்டேனோ 1907 பிப்ரவரி 13 அப்போவே சங்கல்பம் பண்ணாச்சு, சக்கரம் வச்ச வாகனத்து மேலே ஏறுறதில்லை அப்படின்னு. அதனால தான் பல்லாக்கில் போயிருந்தா. பல்லாக்கில் போனாலும் தூக்கின்னு போடுவா, மனுஷாலாக இருக்கிறதுனால ஒரு 4 சக்கரம் வச்ச வண்டியில் போகிறதே மற்ற ஜீவராசிகளுக்கு இம்சை ஏற்படுறாப்புல இந்த பல்லாக்கில் போகிறதே ஏற்படாது. அதனால தான் பண்ணியிருந்தா. அதோட இல்லை, நமது சம்பிரதாயத்திலையும் பெரிய மகான்கள் எல்லாம் சுவாமி எல்லாம் பல்லாக்கில் வச்சு அதை சுமக்கிறது அப்படிங்கிறதே ஒரு பக்தாளுக்கெல்லாம் ஒரு பாக்கியமாக இருக்கிறதுனால இவாளுக்கும் அந்த பாக்கியம் இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் பல்லாக்கில் பெரியவா போயிருந்தா. அதுக்கப்புறம் காலப்போக்கில் அதையும் விட்டுட்டா, முழுக்க நடந்தே தான் போகிறது அப்படின்லாம் வச்சுருந்தா. அதனால் நடக்க மாட்டேன் அப்படின்னு விட்டா. ஏதோ அந்த லிங்காயத்து சுவாமிகள்லாம் பாவம் சொன்னா, ஆசையில் சொன்னா, பெரியவா வாகனங்கன்னு வச்சுருந்தா இன்னும் நிறையா ஊருக்கு போகலாமே, நிறையா பேருக்கு தரிசனம் கொடுக்கலாமே, அனுகிரகம் பண்ணலாமேங்கிற ஆதங்கத்தில் சொல்லியிருக்கலாம். ஆனால் பெரியவாளுக்கு அதெல்லாம் விட முக்கியம் என்னென்ன, தன்னோட ஆசிரம தர்மம். அதனால வண்டியில் கடைசி வரைக்கும் ஏறல, வச்சுக்கலவா. பெரியவா சொல்கிறா, நான் இனிமேல் வாகனம் வச்சுருந்தேன்னா அதில் போனேன்னா நான் நிறையா ஊர் கவர் பண்ணலாம், நிறையா பேருக்கு அனுகிரகம் பண்ணலாம், நிறையா பேர்ட்டு நிறையா காரியங்கள்லாம் பண்ணலாம். ஆனால் என்னோட ஆசிரமம் அதுக்கு இடம் கொடுக்கல. நான் ஒன்று இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்,
என்னால் எவ்வளவு நாள் உடம்புல சரீரத்தில் தெம்பு இருக்கோ, என்னால் நடக்க முடியுமோ அத்தனை நாள் நடக்க போகிறேன். நடந்து போய் என்னமோ போகிற இடத்துல எத்தனை இடத்துக்கு போக முடியுமோ போகிறேன். எவ்வளவு தூரம் போக முடியுமோ, எத்தனை நாளைக்கு நடக்க முடியுமோ நடக்க போகிறேன். அப்படி முடியலன்னு ஆயிடுத்துன்னா, தீராது அப்படின்னு ஆயிடுத்துன்னா, சரீரத்தில் முழுக்க தெம்பி போயிடுத்துன்னா, அப்போ ஒரு இடமா பார்த்து உட்காந்துக்கிறேனே, உட்காந்துன்னு வரவாளுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அப்போ முடிஞ்ச காரியத்தை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காளே வழிய, இன்னுமே நாம் பல இடங்களுக்கு போகணும், பல சாதனைகள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு பேசிக்காக இருக்கிற தர்மத்தை விட்டுட்டு அவள் பண்ணணும்னு ஆசைப்படலை. இதுதான் தர்ம விக்கிரகம் ராமர் அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல இந்த சந்நியாசாசிரம தர்ம விக்கிரகம் பெரியவாளாக இருந்திருக்கா. இதெல்லாம் தான் நம்ம அவளோட சரித்திரத்திலேருந்து முக்கியமாலாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது. நாம் எத்தனையோ நல்ல காரியம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கூட, நல்லதெல்லாம் பண்ணணும்னா கூட, அது எப்போ பண்ணணும்னு பேசிக்காக அடிப்படையாக இருக்கிற தர்மத்தெல்லாம் விட்டுட்டு பண்ணக்கூடாது. பேசிக்காக இருக்கிற அடிப்படை தர்மத்துக்கு விரோதம் இல்லாத நம்ம என்ன நல்லது வேணால் பண்ணலாம், எத்தனை வேணால் பண்ணலாம். அதுக்கு ஒரு குந்தகம் வரும் அப்படின்னா நம்ம ஒன்றும் பண்ணாத சும்மா இருக்கிறதே பெரிய நல்லது தான் அப்படின்னு வச்சுக்கணும். அப்படி தான் பெரியவா இங்கே இருந்தா. அப்படி இருக்கிறதே அந்த ஹூப்ளியில் முதல் நாள் இந்த ஜெயந்தி உற்சவம்லாம் நடந்ததே, அங்கே பக்கத்தில் ஒரு அனுமார் கோவில், அந்த அனுமார் கோவிலுக்கு போகணும்னு பெரியவா கிளம்பினா. இவ அனுமார் கோவிலுக்கு போகணும்னு கிளம்புறதுக்கு முன்னால் விழுப்புரத்தில் என்ன பண்ண, விழுப்புரம் தானே பெரியவா அவதாரம் பண்ண ஸ்தலம். அங்கே மணக்கால் நாராயண சஷ்டில் அப்படிங்கிறவர், ஒரு பாண்டிச்சேரி கோபாலையர் அப்படிங்கிற அவள்லாம் எல்லாருமா சேர்ந்துன்னு பெரியவா ஜெயந்திக்காக பெருசாக அங்கே ஹோமங்கள்லாம் பண்ணி அந்த பிரசாத கடை தீர்த்தம் எடுத்தேன் எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வந்திருந்தா. பெரியவா உடனே காலங்காத்தால ஏந்துண்டு அந்த தீர்த்தத்தெல்லாம் அபிஷேகம் பண்ணிட்டு அந்த பிரசாதத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு 1 மணி ஜபத்தை முடிச்சுட்டு அந்த அனுமார் கோவிலுக்கு போகணும்னு கிளம்பினா. 2-3 நாளாவே ஜுரமா இருக்குன்னதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம், பல காரியங்கள் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்படி இருந்தால் கூட பெரியவா அனுமார் கோவிலுக்கு போகணும்னு கிளம்பிட்டா கூட இருக்கிறவெல்லாம் மற்ற இப்போ அங்கே போகலன்னா என்ன, பெரியவாளுக்கோ சரீரம் அசக்தமாக இருக்குது, இங்கே இருக்கட்டும் பெரியவா சொல்றா, இல்லை அவள்லாம் கூப்பிட்டா நாங்கள் வரேன்னு சொல்லிட்டேன், அதனால் அங்கே போகணும் அப்படின்னு அந்த வாக்கு கொடுத்ததுக்காக அவள் கூப்பிட்டாலாம், ஆசையாக கூப்பிட்டா நான் வரேன்னு சொல்லிட்டேன், அதனால் அங்கே போய்த்தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட சரீர சிரமத்தையும் பார்க்காத பெரியவா அங்கே போனால். அந்த அனுமார் கோவிலில் போனால் அங்கே இருக்கிறவாள்லாம் ஒரே சந்தோஷம், உபச்சாரம் பண்ணி இங்கேயே பெரியவா கொஞ்ச நாள் தங்கணும் அப்படின்னு சொல்ல, அவளோட வற்புறுத்தலுக்காக அவளோட ஆசைக்காக அங்கேயும் கொஞ்ச நாள் தங்கிட்டு அடுத்தது பெரியவா யாத்திரையை தொடர்றதே தார்வாட்லேருந்து அந்த பாலச்சந்திர சாஸ்திரிங்கிறவர் வந்திருந்தார். பின்னாலேயே தொடர்ந்து சாதுர்மாசியம் வரும், வியாச பூஜை வரும். இந்த வியாச பூஜைக்கு பெரியவா எங்கே இருக்க போறா அப்படின்னு தெரியல. அவள்லாம் வந்து வரணும்னு அவள்லாம் இந்த தார்வாடு பாலச்சந்திர சாஸ்திரி அவள்லாம் வந்து கூப்பிட்டுருந்தா. அதே மாதிரி தார்வாடுக்கு பெரியவா அவசியம் வரணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணியிருந்தா. அப்படி வந்திருக்கிறதே இந்த அனுமார் கோவிலில் இருக்கிறது தார்வாடு பாலச்சந்திர திருப்பி ஞாபகப்படுத்த வந்தார், பெரியவா தார்வாடுக்கு வரணும் அப்படின்னு. பெரியவா இங்கேருந்து தார்வாடு எத்தனை கிலோமீட்டர் அப்படின்னா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 கிலோமீட்டர் போல இருக்கும் அப்படின்னு. உடனே அவர்கிட்ட சொல்லி அனுப்பிச்சா, நாளைக்கு கார்த்தால 7 மணிக்கெல்லாம் 7:30 மணிக்கு நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னா. கார்த்தால 7:30 மணிக்கு நான் காலங்கார்த்தால கிளம்பி 7:30 மணிக்கெல்லாம் அங்கே வந்துடுறேன், நீ போ ஏற்பாடு பண்ணிக்கோ அப்படின்னுட்டா. அவருக்கு பரம சந்தோஷம், எல்லாரும் அங்கே போயாச்சு. ஆனால் பெரியவா என்ன பண்ணினா, மத்தியானம் 3:30 மணிக்கே கூட இருக்கிற அந்த குல்கர்ணி அவர்கிட்ட சொல்லி, தார்வாடுக்கு போகிற வழியில் ஒரு இடம், ஒரு குஜராத்தி தோட்டம், அங்கே தங்கிவிட்டு மறுநாளைக்கு வெடிகாரத்தால் 3:30 மணிக்கு கிளம்பி 5:30 மணிக்கெல்லாம் தார்வாடுக்கு போயாச்சு. ஆனால் தார்வாடு பாலச்சந்திர சாஸ்திரியில் அலமலந்து போயிட்டார். 7:30 மணிக்கு தான் வருவான்னு நினச்சிருந்தா பெரியவா 5:30 மணிக்கே வந்து நிற்கிறா. அவள் உடனே அமக்கலமாக பண்ணி அவசரமாக எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு பண்ணி பூர்ண கும்பத்தோட பெரியவாளை ரிசப்ஷனோட தார்வாடு கழிச்சுன்னு போனால். இந்த தார்வாடில் பெரியவா தங்கியிருந்தா. ரொம்ப கட்டுக்கடுங்காத ஏராளமான கூட்டம்லாம் வந்தது. அப்படி இருக்கிறதே அந்த பாடசாலையில் இருந்துருக்கிறதே பாலச்சந்திர சாஸ்திரி முன்னர் வித்வத் சதஸுக்கு ஏற்பாடு பண்ணினார். பாலச்சந்திர சாஸ்திரி மகா பண்டிதர். அங்கே பல வித்வான்கள், கர்நாடகத்தை சேர்ந்த பல வித்வான்கள் எல்லாரையும் வச்சுட்டு தினம் வித்வத் சதஸ், ஒரு 4 நாள் 5 நாள் வித்வத் சதஸ் நடந்தது பெரியவா முன்னிலையில். பெரியவா அந்த வித்வத் சதஸ்னாலே பெரியவாளை கேட்க வேண்டாம், அதுவும் சாஸ்திர விசாரம் வித்வத் சதஸ் அப்படின்னாலே வித்வான்களை ஆதரிக்கிறது, அவளுக்கு உபகாரம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பெரியவாளுக்கு ரொம்ப பிரியமான காரியம்.
இந்த வித்வான்களுக்கும் பெரியவாளை பார்த்தா தங்களோட வித்வத்தெல்லாம் அர்ப்பணம் பண்ணி பெரியவா கையால ஒரு பிரசாதம் வாங்கிக்கணும், அனுகிரகம் வாங்கிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல அவளுக்கும் ரொம்ப ஆர்வம். அப்படி இருக்க ஒரு 4-5 நாள் ரொம்ப பிரமாதமா வித்வத் சதஸ் நடந்தது. வித்வத் சதஸ் நடக்கிறதே கூட கைங்கரியம் என்ற ஏகாம்பரம் பாலு இவாளுக்கெல்லாம் என்ன ஆசை அப்படின்னா, அவ ஒரு ஷால்வை வச்சிருந்தா, ஒரு மாங்காய் ஷால்வை அப்படின்னு சொல்லுவா. தார்வாடு பாலச்சந்திர சாஸ்திரிகள் பெரிய வித்வானா இருக்கார், இவ்வளவு ஏற்பாடு பண்ணி எல்லாம் பண்ணியிருக்கிற உபச்சாரம் பண்றதுனால அவருக்கு மரியாதை பண்ணும் அப்படின்னு போத்தணும் அப்படின்னு வச்சிருந்தா. ஆனா அவர் வாங்கிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு விட்டார். அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா என்ன பண்ணா, அந்த வித்வஸ்லாம் வரத்தே இந்த பாஷ்ய பாடத்தெல்லாம் வச்சு அதுலயே சாத்தி எல்லாம் பூஜை எல்லாம் பண்ண சொன்னான். சாத்திட்டு கடைசியில என்ன பண்ணினா, அந்த பிரசாதத்தை பாலச்சந்திர சாஸ்திரிகள் அந்த சால்வை பிரசாதம் எல்லாத்தையும் கொண்டு பெரியவாளுக்கு கொடுத்தார். பெரியவா எல்லாத்தையும் ஒத்தின்னுட்டு என்ன பண்ணா, இந்த சால்வையை கூட கைங்க பண்ணிட்டு சாஸ்திரிகளுக்கு போத்துன்னா. இப்ப பெரியவா போத்து அப்படின்னோன்னா அவரால் என்ன பண்றதுன்னு சொல்ல, இல்ல இல்ல வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படின்னார். இல்ல இல்ல பெரியவா போத்ததான் வேணும் அப்படின்னு போத்திட்டா. உடனே அவர் சொன்னார், பெரியவா வித்தியாசமா நினைச்சுக்கப்படாது, பெரியவா கையால வாங்கிக்கிறது கொடுத்து வச்சிருக்கணும். ஆனா எங்க தாயார் காலமாகி 1 வருஷம் ஆகல, அதனால மாத்திரு தீட்சையில இருக்கிறதுனால இந்த சால்வையெல்லாம் வேண்டாமேன்னு பார்த்தேன் அப்படின்னா. அப்பதான் மற்றவாளுக்கெல்லாம் புரிஞ்சுது, இவர் ஏன் சால்வையை கொடுக்கறதே வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்றார் அப்படிங்கிறது. அப்படி அவர் சாஸ்திரஜனா இருந்ததுனால, விஷயம் தெரிஞ்சவராக இருந்ததுனால இப்படி வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னேன். ஆனா பெரியவா கொடுத்துட்டா, பெரியவா கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதை விட பெரிய பாக்கியம் இருக்குமா என்ன, அதுதான் சொன்னார் அவர். நான் அதனாலதான் வேண்டான்னு சொன்னேன், ஆனா பெரியவா கொடுத்துட்டா அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அப்பீலே கிடையாது, பெரியவா பிரசாதம் அப்படின்னு அதை ஏத்துண்டார். அப்படி தார்வாடில் இருக்கிறதே தான் புதுப்பெரியவா ஜெயேந்திர சுவாமிகள் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டார். 3 நாள் சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜையோட இருந்து அங்கேயே இருந்தா. அது பல விஷயங்களை பரமாறிண்டா. அப்படி 3 நாள் இருந்துட்டு பின்னாலேயே வியாச பூஜை வந்ததுனால சாதுர்மாசியத்தை புதுப்பெரியவா செகந்திராபாத்ல பண்றதா இருந்தா. செகந்திராபாத்துக்கு போறா. அதனால இங்க தார்வாடில் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி 3 நாள் இருந்துட்டு ரைச்சூர் வழியால செகந்திராபாத் போயிட்டா. பெரியவா அந்த தார்வாடில் இருந்துட்டு உடனே என்ன பண்ணா, பக்கத்துல கிட்டூர் அப்படிங்கிற இடம், இந்த கிட்டூருக்கு போய் யாத்திரைக்கு போயிட்டா. இந்த கிட்டூர் சரித்திரத்துல ரொம்ப பிரசித்தமான இடம். கிட்டூர் ராணி எப்படி எல்லாம் சண்டையெல்லாம் போட்டா அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியும். அப்படி ஒரு இடம். அங்க பெரியவா போனா முதல்ல தங்கறதுக்கு அவ்வளவு சௌரியம் இல்லாத மாதிரி இருந்தது. அப்புறம் அங்க ஒரு விட்டல் மந்திர் இருக்கு, பாண்டுரங்கன் கோவில் இருக்கு. அந்த கோவில் நிர்வாகஸ்தர் எல்லாருமா பெரியவா அங்க தங்கணும் அப்படின்லாம் சொல்ல, பெரியவா அந்த கிட்டூர்ல கிட்டத்தட்ட 15 நாள் போல தங்கியிருந்தா. அங்க ரொம்ப கோலாகலமா பெரியவாளுக்கு அங்க கொண்டாடினா. அப்படி கிட்டூரை முடிச்சுட்டு ஹூப்ளி வழியால திருப்பி பெலகாமுக்கு வந்தா. பெல்காம்ல தான் சாதுர்மாசியம், அந்த வருஷத்து சாதுர்மாசியத்துக்காக பெல்காம் வந்தா. பெல்காம்ல ஹிண்ட்வாடி அப்படிங்கிற இடம், அங்க ரேனடே ஹால்னு இருக்கு. அந்த ரேனடே ஹால்ல தான் பெரியவா சாதுர்மாசியத்தை பண்ணினா. அந்த சாதுர்மாசியம் ரொம்ப கோலாகலமா நடந்தது. அதுக்கு அந்த ஊர் பிரமுகர்கள் பல பேர் எல்லாருமே சேர்ந்துன்னு 10 பேரை போட்டு ஒரு பெரிய கமிட்டி அமைச்சு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி, அங்க பார்த்தாக்க எல்லாம் இருந்தது. பெரியவாளுக்கு கிணறு வேணும் அப்படிங்கிறதே தீர்த்த வசதிக்கு எய்த்தாப்புல ஒரு ஜெயினோட வீடு, அந்த ஜெயின் வீட்டுல ஒரு பெரிய கிணறு இருந்தது. அதை இவாள்லாம் சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணி அங்கேருந்து தீர்த்தம் பெரியவாளுக்கு கொண்டு வரத்துக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி இந்த பெலகாம்ல பெரியவா சாதுர்மாசியத்தை பூர்த்தி பண்ணினா. சாதுர்மாசியம் ரொம்ப அமக்களமா நடந்தது. அப்படிலாம் அந்த இருக்கிறதே கூட கைங்கரியம் சில பேர்லாம் என்ன பண்ணினா, இன்னும் 2 மாசம் இங்கதான் இருக்க போறது, அதனால நீங்களாம் அவ ஊருக்கு போயிட்டு அப்புறம் விஸ்வரூப யாத்திரை போது வாங்கோ அப்படின்னு எல்லாரையும் அனுப்பிச்சு வச்சுட்டா. பெரியவா அங்கங்க என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா, இந்த பெல்காம் காரெல்லாம் கூப்பிட்டா இது ஒரு பெரிய டவுனா இருக்கு, எல்லாரும் அவ வரவாள்லாம் தரிசனத்துக்குள்ளெல்லாம் தங்கின்னு இருக்கா. அந்த ஊருக்காரெல்லாம் கூப்பிட்டு, என்னை பார்க்க யாரானு வந்தா அவ தங்கறதுக்கு நீங்க எல்லாம் யாரும் இடம் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னா. இது என்ன, பெரியவாளை பார்க்க வந்தா எல்லாருக்கும் இடம் கொடுன்னு சொல்லணும், பெரியவா ஏன் இடம் கொடுக்க வேண்டாம்னு சொல்றான்னா, இவாளுக்கு சௌரியமா இடம் கிடைச்சிருத்துனா இங்கேயே நாள் கணக்கா உட்காந்துட்டு இருக்கா. இவ எல்லாருமே இருந்தா கூட கைங்கரியம் பண்ணவாளுக்கு இனிமே அவளுக்கு சமையல் சாப்பாடு அத்தமண்டு சிசுஷமணி எத்தனையும் மாறுது. அதனால இந்த விவகாரம் எல்லாம் முத்திண்டு போறது அப்படிங்கிறதுனாலயே பெரியவா என்ன பண்ணா, ஏதோ வரவா வரட்டும், வந்தா சித்த நேரம் நின்னாலா தரிசனம் பண்ணாலா பிரசாதம் வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க தங்க விடாதீங்க, தங்கப்படாது அப்படிங்கிறதுனால இவெல்லாம்
வந்தா இடம் கொடுக்காதுன்னா, அதே மாதிரி கூட கைங்கரம் பண்ணவாள்லையும் 2-3 பேரை மினிமம் வச்சுன்னு மீதி எல்லாரும் நீங்க அவாவா ஊருக்கு போயிட்டு வாங்க. எப்படியும் 2 மாசம் யாத்திரை பண்ண முடியாது, சாதுர்மாசத்துல ஒரே இடத்துல தான் இருக்கணும். அதுக்கு ஒரே இடத்துல இருக்கிறதே ஏதோ 2-3 பேர் இருந்தா போறோம், மற்றவாள்லாம் நீங்களாம் ஊருக்கு போகலாம் அப்படின்னு எல்லாரையும் அனுப்பிச்சுட்டா. இது எதுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னா, பெரியவா எவ்வளவு பிராக்டிக்கல், எவ்வளவு நடைமுறை சாத்தியம் என்னவோ, எவ்வளவு சிரமமில்லாத காலக்ஷேபம் பண்ணணுமோ அதுல முக்கியமா இருந்தா அப்படிங்க. அதுதான் எளிமைன்னு பேர், அதுக்கு பேர் தான். பெரியவா பக்தர்ல பாலகிருஷ்ண ஜோஷி அப்படின்னு பரம பக்தர், அவரோட புள்ள ஸ்ரீதர் ஜோஷின்னு அவருக்கு உபநயனம் சுவாமி மலையில பண்றதா குஜராத்திக்காரா, பெரியவாள்கிட்ட பரம பக்தி. இந்த ஸ்ரீதர் ஜோஷிக்கு உபநயனம் அப்படின்னு சுவாமி மலையில பண்ண போறது அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொல்லி எல்லாம் உத்தரவுலாம் வாங்கிட்டு போய் பெரியவா பிரசாதம் கொடுத்தப்பெல்லாம் சொன்னார். அதனால பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரம் என்றது ஏகாமரம் இவாள்லாம் அனுப்பிச்சு நீ போய் உபநயனத்துக்கும் போயிட்டு வா அப்படின்னா, உபநயனத்தையும் அட்டன் பண்ணிட்டு பிரசாதத்தை கொடுத்துட்டு இவாள்லாம் போயிட்டு வந்தோடனே, உபநயனம்லாம் ஆகி வந்தோடனே பெரியவா விசாரிச்சா எப்படிலாம் உபநயனம் நடந்தது, என்னென்னலாம் நடந்தது அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் சொன்னா. வைதிகாளுக்கெல்லாம் என்னென்னலாம் சம்பாவனை பண்ணா அப்படின்னு கேட்டா அதையும் சொன்னார். அதுக்கப்புறம் இந்த உபநயனம் முடிஞ்சு ஜோஷியும் அவள் குடும்பத்தோட குழந்தைகள்லாம் உபநயனம் பண்ண குழந்தைய அழிச்சுன்னு வந்தா, அவளுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினா. இந்த உபநயனத்திற்கு கல்யாணத்துக்கெல்லாம் போனா பெரியவா கேட்கறது, வைதிகாளுக்கெல்லாம் என்ன செலவழிச்சா, வைதிக செலவு என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப கேட்பா. இது எதுக்காக அப்படின்னா, குறிப்பா இதை எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, ரொம்ப அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும் நாம இதைத்தான். ஒரு பெரிய மனுஷன் அவர் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தா அவர் பிள்ளைக்கு உபநயனம் ஆயிருந்தது. பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி உள்ள குடும்பம் தான், அதனால பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னார் உபநயனம்லாம் ஆச்சான்னு கேட்டா. எல்லாம் விசாரிச்சுட்டு பெரியவா சொன்னா உபநயத்துக்கு என்ன செலவாச்சு அப்படின்னு கேட்டா. உடனே அவர் எத்தனையோ லட்சம் சொன்னார், பல லட்சங்களை சொன்னார். சொன்னோன்னு பெரியவா திடுக்கிட்டு, என்னது பூன கல்யாணத்துக்கு உபநயனத்துக்கு இத்தனை செலவா, அப்படி என்ன செலவு அப்படின்னு. உடனே அவர் கல்யாண சத்திரத்துக்கு இத்தனை கொடுத்தேன், இனிமே பந்தக்காரனுக்கு இத்தனை கொடுத்தேன், வாத்தியக்காரருக்கு இத்தனை, சாப்பாட்டுக்கு இத்தனை, பந்துக்களுக்கெல்லாம் புடவை வேஷ்டி வாங்கினது, இன்னும் கிஃப்ட் கொடுத்தது, அது இதுன்னு அடிக்கின்றே போனார். இதுக்கு எத்தனை, அதுக்கு எத்தனை, இதுக்கு எத்தனை, இதுக்கு எத்தனைன்னு. மூச்சு விடுறதுக்கு நேரம் இல்லாத இத்தனை விஷயங்கள்லாம் சொன்னார். எல்லாத்தையும் பொறுமையா கேட்டுண்டா பெரியவா. கேட்டுனுட்டு, அது சரி இத்தனை சொன்ன வைதிகாளுக்கு என்ன கொடுத்த, வைதிக செலவு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா. உடனே அவர் சொன்னார் 5000 அப்படின்னு, 5000 ரூபா ஆச்சு அப்படின்னு. எல்லாருக்கும் ஒரு ஆச்சரியம். இவர் பல லட்சம் சொன்னார் உபநயன செலவுல, ஆனா உபநயன செலவுல லட்சக்கணக்கில் செலவழிச்சிருக்கார். ஆனா வைதிக செலவு என்னமோ 5000 தான் ஆயிருக்கு. மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றை விட ஒன்று ஜாஸ்தியா இருக்கு. சத்திரத்து வாடகையோ பிரமாதமா இருக்கு, பந்தலுக்கு பிரமாதமா இருக்கு, வாத்தியத்துக்கு இருக்கு, அதுக்கு இருக்கு, இதுக்கு இருக்கு, என்னெல்லாமோ ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் செலவழிஞ்சிருக்கு. ஆனா வைதிக செலவு மட்டும் 5000 தான் செலவழிஞ்சிருக்கு. இதுக்கப்புறம் பெரியவா சொல்றா, அவர் இது வைதீகத்துக்கு 5000 கொடுத்தேன், 5000 செலவழிச்சணும்னு. உடனே பெரியவா அவர்கிட்ட சொல்றா, இன்னுமே உன்னை யாரானும், நான் இப்ப கேட்டேன் இல்லையா உபநயனத்துக்கு என்ன செலவாச்சுன்னு, அந்த மாதிரி இன்னுமே யாரானும் உன்னை கேட்டாக்க உபநயனத்துக்கு உன் புள்ள உபநயனத்துக்கு என்ன செலவாச்சுன்னு சொன்னா 5000 ரூபா செலவாச்சுன்னு சொல்லும் அப்படின்னு. அப்படின்னா ஏன்னா இது ஒண்ணுதான் உருப்படியான செலவுன்னு அர்த்தம். மற்றதெல்லாம் ஆடம்பரம், வேஸ்ட். மற்றதெல்லாம் செலவழிக்கலைன்னாலும் ஒன்றும் பண்ணல, அதெல்லாம் இல்லைன்னா ஒன்றும் குடிமொழிப்படாது. வைதீக காரியங்கிறது முக்கியம். பெரிய ஞானவானா ஆகணும், வித்வானா ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சொல்லியிருக்கு. அந்த மந்திரோபதேசம் பண்றதுக்கு எதுக்கு லட்சக்கணக்கில் செலவழிக்கணும், அதுக்கு எதுக்கு சத்திரம் எடுக்கணும், அதுக்கு எதுக்கு எல்லாருக்கும் புடவை வேஷ்டி வாங்கணும், அதுக்கு என்ன இதெல்லாம் பண்ணணும். அதாவது இதெல்லாம் நமக்கு சமுதாயத்துல என்னமோ ஒரு வேண்டாத ஒரு சம்பிரதாயமா வந்துடுத்து. அது ஏதோ இருக்கிறவா ஒருத்தர் பண்றதை பார்த்து இல்லாதவாளுக்கும் ஆசை வந்து கடன் வாங்கியாலும் செலவழிக்கணும் அப்படின்லாம் ஒரு பெரிய விபரீதம் ஆயிடுத்து. நமக்கு கல்யாணங்களுக்கெல்லாம் அதை கொண்டு இந்த காலத்துல 4 நாள் கல்யாணம் பண்ண முடியுமா சார் அப்படிங்கிறோம். தாராளமா பண்ணலாம். 4 நாள் கல்யாணம் பண்றதுக்கு என்ன வேணும், ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் வேணுமா என்ன? இல்ல, அவாவா வீட்டோட உபாசனத்தை பண்ணணும், இனிமே அனுஷ்டானத்தை பண்ணணும், இதானே நடக்கணும். ஆனால் நாம என்ன பண்ணிட்டோம் அஜ்ஞானத்தினால, வெளியில இப்படி ஆடம்பரமா செலவழிச்சு அத்தை பண்ணி இத்த பண்ணி ஒரு குட்டி எல்லாம் பண்றோம். ஆனா வைதிக காரியத்துல ஸ்ரத்தை இல்லாத போயிடுறது. அதுக்கு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் செலவிலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10% கூட வைதீகத்துக்குன்னு இருக்காது. அதுக்கு கொடுக்கறதை மட்டும் நமக்கு கொஞ்சம் மனசு தாபமா இருக்கு, கண்ணை கரிக்கிறது, எதுக்கு இவ்வளவு செலவழிக்கணுமா அப்படின்னு தோணுது. ஏன்னா அது வேஸ்ட் மாதிரி நமக்கு தோன்றுது. ஆனா அதுதான் முக்கியம், அதுக்குத்தான் நன்னா செலவழிக்கணும். மற்ற ஒரு காரியமும் வெளியில இது மாதிரி லௌகீகமான ஆடம்பர செலவெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். அதனால்தான் பெரியவா வரதட்சணை வாங்க வேண்டாம் கல்யாணத்துல, இனிமே ரிசப்ஷன் கச்சேரி அதெல்லாம் வேண்டாம், ஜானவாசம் வேண்டாம், அத்தை வேண்டாம், இத்த வேண்டாம்லாம் சொன்னதுக்கு காரணம்
இதெல்லாம் பிடிச்சிடணும்னா வைதீகத்தை விட்டுரும் அப்படிங்கிறதுனால தான் வைதீகத்தை பிடிச்சிக்கணும், இதெல்லாம் விட்டுள்ளம் அப்படின்னு சொன்னா. அது மாதிரி தான் இவர்ட்டையும் சொல்றா. நீ இனிமே யாரானும் கேட்டா பூணலுக்கு என்ன செலவாச்சுன்னு சொன்னா 5000ன்னு சொல்லும். வைதீக செலவு மட்டும்தான் செலவு, மற்ற எல்லாம் தண்டம். அது பண்ணலைன்னாலும் குறையில்லை அப்படின்னு சொன்னா. இது ஏதோ அவளுக்கு சொன்னதில்லை, நம்ம எல்லாருமே நம்ம வீட்டில் என்ன ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் சரி, அது வைதீக காரியமா பண்ணிண்டு பரம வைதீகமா எளிமையா பண்றதுக்கு கற்றுக்கணும். அதுதான் பெரியவாளுக்கு நாம பண்ற பூஜை, அவள்கிட்ட பண்ற பக்தி அப்படின்னு சொல்லி தொடர்ந்து நாம அனுபவிக்கலாம். பெரியவாச்சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவாச்சரணம். பெரியவாச்சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவாச்சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். உயிருண்ணிப்பத்து பைநாப்பட அரவு ஏர் அல்குல் உமை பாகமதாய் என் மெய்நாள்தோறும் பிரியாவினைக்கேடா விடைப்பாக சென்னாவலர் பரசும் புகழ் திருப்பெரும் துறை உறைவாய் சென்னாவலர் பரசும் புகழ் திருப்பெருந்துறை உறைவாய் எந்நாட்களித்து எந்நாளிருமாக்கேன் இனியானே நானாரடி அணைவான் ஒரு நாய்க்கு தவிசு இட்டு இங்கு ஊனாறு உடல் புகுந்தான் உயிர் கலந்தான் குளம் பிரியான் ஊனார் உடல் புகுந்தான் உயிர் கலந்தான் உளம் பிரியான் தேனார் சடைமுடியான் மன்னு திருப்பெருந்துறை உறைவான் வானோர்களும் அறியாததோர் வளம் ஈந்தனல் எனக்கே என்னை நான் என்பது அறியேன் பகல் இரவாவதும் அறியேன் மனவாசகங்கடந்தான் என்னை மத்தோன் மத்தனாக்கி சினமால் விடை உடையான் மன்னு திருப்பெரும் துறை உறையும் பனவன் எனச் செய்த படிரு அறியேன் பரஞ்சுடரே வினைக்கேடரும் உளரோ பிறர் சொல்லீர் வியனுலகில் எனைத்தான் புகுந்து ஆண்டான் எனது என்பின் புரை உருக்கி பிணைத்தான் புகுந்து
எல்லே பெருந்துறையில் உரை பெம்மான் மனத்தான் கண்ணின் அகத்தான் மறுமாற்றத்திடையானே பற்றாங்கவையற்றீர் பற்றும் பற்றாங்கது பற்றே பற்று ஆங்கு அவை அற்றீர் பற்றும் பற்றாங்கது பற்றி நற்றாங்கதி அடைவோம் எனில் கெடுவீர் ஓடிவம்மின் கெடுவீர் ஓடிவம்மின் தெற்றார் சடை முடியான் மண்ணு திருப்பெருந்துறை இறைசி கற்றாங்கவன் கடல் பேணினரோடும் கூடுமின் கலந்தே கடலின் திரையது போல் வரு கலக்கம் மலம் அறுத்து என் உடலும் எனது உயிரும் புகுந்து ஒழியா வண்ணம் நிறைந்தான் சுடரும் சுடரு மதிசூடிய திருப்பெருந்துறை உரையும் படரும் சடைமகுடத்து எங்கள் பரந்தான் செய்த படிரே நான் வேண்டேன் புகழ் வேண்டேன் செல்வம் வேண்டேன் மண்ணும் விண்ணும் வேண்டேன் பிறப்பு இறப்பு சிவம் வேண்டார்தமை நாளும் தீண்டேன் சிவம் வேண்டார்தமை நாளும் தீண்டேன் சென்று சேர்ந்தேன் மண்ணு திருப்பெருந்துறை இறை தாழ் பூண்டேன் புறம்போகேன் இனி புறம்போகல் ஒட்டேனே கோற்றேன் எனக்கு என்கோ குறைகடல்வாய் அமுது என்கோ ஆற்றேன் எங்கள் அரணே அருமருந்தே எனதரசே சேற்றார் வயல் புடைசூழ் தரு திருப்பெருந்துறை உரையும் நிற்றார் தரு திருமேனி நின்மலனே உனை யானே எச்சம் அறிவேன்
நான் எனக்கு இருக்கின்றதை அறியேன். அச்சோ எங்கள் அரணே அருமருந்தே எனது அமுதே, செச்சை மலர் புரை மேனியன் திருப்பெருந்துறை உறைவான் நிச்சம் என நெஞ்சில் மன்னியானாகி நின்றானே. வான்பாவிய உலகத்தவர் தவமே செய்ய அவமே, வான்பாவிய உலகத்தவர் தவமே செய்ய அவமே, உன்பாவிய உடலை சுமந்து அடவி மரமானேன், அடவி மரமானேன், உன்பாவிய உடலை சுமந்து அடவி மரமானேன். தேன்பாய் மலர் கொன்றை மண்ணு திருப்பெருந்துறை உறைவாய், நான் பாவியன் ஆனால் உனை நல்காய் எனலாமே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள், நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள், நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆறாமுதின் அருட்தாளினைப் பாடி
உத்தரகோசமங்கை ஆறாமுதில் அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தன்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.